السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. چلیے چلتے ہیں ایک نیو ناول کی جانب جس کا نام ہے بھیگی تیرے عشق میں. آج پھر اس کا دل کسی اچھی سی لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کا تھا. جب وہ حد سے زیادہ پریشان ہوتا تو وہ رات کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ گزارتا. وہ اپنے مقررہ وقت پر وہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا. لہجہ سخت اور چہرہ بے تاثر. ہال کمرے میں رک کر اس نے اپنے مینیجر حارث کو پوچھا، کیا وہ آ گئی؟ جی باس، وہ کمرے میں موجود ہیں. کیا تیار ہیں وہ؟ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی چک چک نہیں چاہیے. تارا بائی سے پوچھ لو. جی باس. حارث سر ہلا کر باہر نکل گیا. ہیلو تارا بائی، کیا وہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہیں؟ جی جی. جی جی کیوں، کیا کوئی گڑبڑ کر دی اس حرفا نے؟ تارا بائی بولتی چلی گئی. بکواس بند تارا بائی. جتنا پوچھا گیا ہے اتنا جواب دو. اگر اس لڑکی نے کوئی بھی غلط حرکت کی تو جان سے جائے گی. باس بہت غصے میں ہیں. نہیں کرتی حارث جی. اوکے کر کے وہ فون بند کر گیا تھا. باس کھانا کہاں کھائیں گے؟ حارث نے ادب سے کھڑے ہو کر پوچھا. بات ہو گئی. کیا وہ اپنی مرضی سے آئی ہیں؟ جی باس، وہ اپنی مرضی سے آئی ہیں. تو جاؤ اس کو تیار کرو اور اس کے بعد تم سب لوگ جا سکتے ہو. باس وہ گھر سے بار بار کالز آ رہی ہیں. بول دو ہم 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں اور کوئی بھی ہمیں کال نہ کرے. جی باس. اور وہ ہاشم کا معاملہ اس کو بتا دو کہ اس کے پاس وقت کم ہے. جی باس. وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا. کھانے کی میز پر کھانا لگا دیا گیا تھا لیکن آج اس کا دل نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کھانے کو. وہ الفاظ اس کے کانوں میں کسی تلوار کی طرح لگ رہے تھے جب اس نے چیف کو کھانا واپس لے جانے کا بولا اور باہر آ گیا. باس وہ تیار ہیں. حارث نے ادب سے کھڑے ہو کر کہا. اوکے جاؤ تم سب. جی باس. تمام ملازم جا چکے تھے لیکن وہ خود ابھی تک باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا. رات کے 2 بجے وہ مرے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا. اندھیرے میں اس کو کسی کی سسکیاں سنائی دیں. وہ حیران ہوا تھا. ایک لمحے کے لیے کمرے کی لائٹ آن کی تو حیرت سے اس کی آنکھیں باہر نکل گئی. وہ دلہن کے سرخ جوڑے میں ملبوس جو بھی تھی قالین پر سجدے میں رکھ کر رو رہی تھی. یقیناً وہ یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی، زبردستی لائی گئی تھی. یا اللہ میری مدد فرما، مجھے بچا لے. میں بد کردار نہیں ہوں. اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے تھے. وہ 2 قدم اس سے دور ہٹا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا. کس کی اجازت سے تم یہاں نماز پڑھ رہی تھی؟ بولو. وہ چیخا تھا. خوف سے وردہ نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی. وہ کانپ رہی تھی بری طرح سے. میں نے پوچھا کس کی اجازت سے تم نماز پڑھ رہی تھی؟ اب اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی اس کے بالوں پر. جواب دو ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں قتل کر دوں گا. اگلے پل وہ چلا کر پیچھے ہٹا تھا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ پر شیشے کا ٹکڑا مار چکی تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے اس کے مہنگے ترین شیشے کے شو پیس کو توڑ کر ہاتھ میں پکڑا تھا اور اس سے اس کا اپنا ہاتھ بری طرح سے کٹ گیا تھا. لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی. تمہاری اتنی جرت کہ تم کبیر شاہ پر حملہ کرو. اگلے 2 منٹ میں اس کے ہاتھ کا نشان وردہ کے منہ پر چھپ چکا تھا. پھر 1 2 3 اور پتہ نہیں کتنے ہی تھپڑ مارتا چلا گیا تھا اور وہ کھاتی چلی گئی تھی. کہاں اچانک وہ بے ہوش ہو کر نیچے گری تھی. اے لڑکی اٹھو. لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی. سچ میں دیکھو لڑکی، مجھے یہ ڈرامے بالکل بھی پسند نہیں ہیں. اٹھو ابھی کے ابھی. لیکن وردہ کو ہوش ہوتا تو وہ اٹھتی. کبیر شاہ نے جلدی سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے لیکن اس کو پھر بھی کوئی ہوش نہیں آیا. بھاڑ میں جاؤ. وہ اسے ایسے ہی چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا. زخم گہرا نہیں تھا لیکن لڑکی کی ہمت کو داد دینی پڑے گی. واہ اتنی جرت. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی لیکن طنزیہ مسکراہٹ. اور پھر وہ دوسرے کمرے میں آتا اس کو باہوں میں اٹھا چکا تھا. یقیناً تمہیں ہوش میں لانا پڑے گا. وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا تھا. گاڑی میں بیٹھتے چوکیدار کو دروازہ کھولنے کا حکم دیتے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا. بہت سارے گارڈز گھر چلے گئے ہیں. آپ اس وقت
चौकीदार ने परेशानी से कहा था, क्योंकि वो जब भी फार्म हाउस पर किसी लड़की के साथ रात गुजारता था कभी बाहर नहीं जाता था। तो आज इसका यूं अचानक जाना खान बाबा को परेशान कर गया था। बाबा, मैं जल्दी लौट आऊँगा, आप परेशान नहीं हो, वो कहकर बाहर निकल गया। शाह जी, आपकी वाइफ का बीपी बहुत लो है और ब्लड भी काफ़ी बह गया है, डॉक्टर ने परेशानी से कहा था। वाइफ? इसके दिमाग में धमाका हुआ था, क्योंकि वो दुल्हन के लिबास में थी और वो इस तरह डॉक्टर के पास पहली दफ़ा किसी को खुद लेकर आया था, इसीलिए इसको गलतफहमी हो गई थी। डॉक्टर, आप इनका ट्रीटमेंट करें, जो चाहिए वो मंगवा लें, मुझे ये लड़की ज़िंदा चाहिए, जितना ब्लड लगाना है लगाएं, लेकिन इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि इसका रुख ताराबाई के कोठे की तरफ था। अरे, ये इस वक्त कौन आ गया? अभी तो आराम करने का वक्त है हमारा, सब हमारे पेशे से वाकिफ़ हैं, फिर भी जब दिल क्या मुंह उठाकर आ जाते हैं। ताराबाई मुसलसल बोलते जा रही थी, क्योंकि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। खटाक! ताराबाई ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, इसने इसे गर्दन से पकड़ लिया था। कबीर शाह, आप? ताराबाई से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। तुम्हें कहा था ना मैंने कि मेरे पास इसको भेजना जो खुद अपनी मर्ज़ी से आए, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। बोल, अब तेरे साथ क्या करूं? वो सुर्ख अंगारा आंखों के साथ इंतहाई गुस्से से बोला था। मैंने तुम्हें बोला था ताराबाई कि मुझे वो लड़की नहीं चाहिए जो खुद अपनी मर्ज़ी से मेरे पास ना आई हो। फिर तुमने क्या सोचकर इसको मेरे पास भेजा था? मैं कबीर शाह, क्या तुम्हें इतना घटिया लगता हूँ कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाऊँगा? बोल के अब तेरी क्या सज़ा है? वो पिस्टल इसके सर पर रखते हुए चिल्लाया था कि इसके शोर से जब सब जमा हो गए थे। शिशु शाह जी, जिस पर चाहे हाथ रख दे, ये सब आपकी गुलाम हैं। ताराबाई बड़ी मुश्किल से बोली थी। नहीं ताराबाई, मुझे सिर्फ तुम्हारी मौत चाहिए। तुम्हें इसको वहाँ क्यों मुझसे पूछे बगैर नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि वो माफ़ कर दें शाह जी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। वो इसके पाँव में गिर गई थी, वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कबीर शाह को फ़ख्र नहीं पड़ रहा था। इससे पहले कि वो इसे गोली मारता, इसका हाथ किसी ने बुरी तरह से पकड़ा था और गोली सामने खड़ी सुर्ख जोड़े में मलबूस इस प्यारी सी लड़की को लगी थी, जिसको वो अभी थोड़ी देर पहले ही बेहोश हॉस्पिटल छोड़कर आया था। वर्दा! ताराबाई चिल्लाई थी और इस एक लम्हे वो ताराबाई के लिए बहुत अजीज हो गई थी। मार दिया हमारी वर्दा को आपने, एक और लड़की रोती हुई इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर रो रही थी, बल्कि सब रो रहे थे। ताराबाई तो बैंड डाल रही थी। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इसने वर्दा का बेजान होता वजूद अपनी बाहों में उठाया और बाहर भागता चला गया। अम्मा, वो रात से घर नहीं आया। कॉल की तो हारिस ने कहा कि वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर है। हिना बेगम ने नफरत से अपने शौहर को देखा तो वो नजरें चुरा गईं। क्या ज़रूरत पड़ी है इसको बार बार कॉल करने की? जब आवारा गर्दियों से फुर्सत मिल जाएगी तो आ जाएगा। बदमाश आवारा! अम्मा ने एक नज़र डालकर मुंह फेर लिया था, जैसे कि वो जानती हो कि आज भी इनका बेटा इनके पोते के लिए कुछ भी नहीं बोल सकेगा। और सच ही था, वो आज भी अपने सगे बेटे के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला था। जलाल, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, नाश्ते के बाद मुझे मिलकर ऑफिस जाना। अम्मा नाश्ता छोड़ते हुए उठकर बोली और कमरे में चली गई, जबकि हिना बेगम एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। हाँ अम्मा जी को तो ये काम आसान लगता है कि वो जो कुछ मर्जी करता रहे, जब इसके ख़िलाफ़ कोई बात करने लगो तो कमरे में बंद हो जाओ। मैं पागल हूँ जो बोल रही हूँ? मुझे तो सब बुरी समझते हैं, सारी ज़िंदगी इनकी खदमतें की हैं। मैं ज़रा अम्मा की बात सुन लूँ, जलाल ने उठते हुए कहा और तेज़ के चलता अम्मा के कमरे की जानिब बढ़ गए। रज्जो, अम्मा का नाश्ता ले आओ कमरे में, जलाल ने जाते जाते आवाज़ लगाई और कमरे में घुस गए थे। हाँ हाँ करो, बंद कमरों में इस आवारा के लिए हिफाजती इक़दामात और खोज लगाओ कहाँ दफ़ा हो गया है। वो हिना बेगम की ज़बान अब भी चल रही थी। जलाल, मुझे मेरे बच्चे के बारे में पता करके अभी बताओ कि वो कहाँ है, अम्मा ने सख्त लहजे में कहा और नाश्ता करने लगी। अम्मा, मैं पता करता हूँ, आप परेशान ना हों। यही होगा, कहाँ जाना है इसने? होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ। ज़बान को लगाम दो जलाल, अपनी बीवी की ज़बान मत बोलो। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। अम्मा, आप भी बताएं मैं क्या करूं? ऑफिस जाऊं या इसके पीछे फिरूं? अपनी बीवी की ज़बान को लगाम डालने के बजाय तुम मेरे बच्चे का कसूर निकाल रहे हो।
अम्मा बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, जाओ और जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। मैं तुम्हारी बीवी की बकवास नहीं सुनना चाहती। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज़। अम्मा ने कहा तो वो बाहर निकल गया, जबकि हिना बेगम ने कहर आलूद निगाहों से जाते जलाल को घूरा और चाय पीने में मसरूफ़ हो गई। हारिस, मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता, तो मुझे सीधी तरह बताओ कहाँ है वो। जलाल शाह का गुस्सा इस वक्त आसमान से बातें कर रहा था। हाँ, ये और बात थी कि वो कभी भी अपना गुस्सा हिना बेगम को नहीं दिखा सकते थे। शाहजी, बॉस किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर है और हमें वापस आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। हारिस का लहजा नॉर्मल था। ये बकवास किसी और के साथ करना वो नहीं बताना चाहता तो ना बताए, लेकिन इसको बता देना कि अम्मा इसके लिए सख्त परेशान हैं और वो इनकी तबीयत ख़राबी की वजह बन रहा है, तो आगे जो इसको करना है करे, पहले वो कौन सा मेरी सुनता है। इतना कहकर जलाल शाह ने फ़ोन बंद कर दिया था। ये लड़की अपने हवास में नहीं थी। जब मैं इसे यहाँ छोड़ कर गया तो ये इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गई। डॉक्टर की मेज़ के सामने वो दोनों हाथों के को एक दूसरे में फंसाकर बड़े गौर से इसको देख रहा था, जबकि डॉक्टर परेशान सी कभी दाएं देखती तो कभी बाएं। मैंने कुछ पूछा है, इसका जवाब दो। डॉक्टर, इसने खड़े होते हुए ज़ोर से दोनों हाथों को मेज़ पर मारा तो डॉक्टर की चीख निकली थी। इसका इंतहाई कीमती रिवॉल्वर डॉक्टर के सर पर था, जिसके चलने पर यकीनन कोई आवाज़ पैदा नहीं होती थी। वो ठीक थी, बस खौफ से बेहोश हो चुकी थी। लेकिन जब मैंने इसको चेक किया तो वो परेशान थी। इसने मुझसे मदद मांगी थी कि इसकी इज्जत को ख़तरा है, तो मैंने बस इसकी मदद की थी। मेरा इरादा इसे रात रखने का था ताकि वो सुबह चली जाती, जबकि इसने कहा कि सुबह तो हो चुकी है, क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे और आपके जाने के बाद फ़ौरन बाद वो भी चली गई। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आप इसे खून में लथपथ वापस ले आए। डॉक्टर, मैं तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे वो लड़की ज़िंदा चाहिए, हर कीमत पर। वो हिम्मत कीमती बहुत कीमती है, तुम्हारी ज़िंदगी की कोई औकात नहीं है इसके आगे, समझी। वो इंतहाई सर्द लहजे में कहते बाहर निकल गया था। बॉस, अम्मा परेशान है, हारिस ने इसके बाहर निकलते ही बताया था। क्यों, घर बताया नहीं था कि हम कहाँ हैं? जानता हूँ अम्मा को कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं होता। वो मुस्कुराया था। चलते हैं घर, तुम यहाँ रुको और इस डॉक्टर पर नज़र रखना, क्योंकि ये इतनी सीधी नहीं है, और मेरी मीटिंग अरेंज कर दो सर मदगाम के साथ, और इसको बता देना कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, तो मुझे ज़्यादा देर दलीलें देने की कोशिश ना करें। जी बॉस। अम्मा अम्मा, वो अपने मामूल के मुताबिक दरवाजे से ही अम्मा को आवाज़ें देता शुरू हो चुका था। दिन के 2 बजे का वक्त था और जलाल भी खाने के लिए मौजूद थे। आ गया मेरा बच्चा, अम्मा ने खड़े होते मुस्कुरा कर कहा था, जबकि जलाल बिल्कुल लातालोक बने खाना खाते रहे थे। जबकि हिना बेगम ने नफरत से भरपूर नज़र इस पर डालकर मुंह फेर लिया था, जैसे वो हमेशा से करती आई थी, और इसको हमेशा इसकी इस नज़र से दुख होता था। लेकिन आज इसे देख दुख नहीं हुआ था, बल्कि जवाबन इसने एक कहर से भरपूर नज़र इन पर डाली थी, जबकि वो फ़ौरन नजरें चुरा गई थी। अम्मा, मुझे बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए जाना है, मुझे इजाज़त दें, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो कबीर, अम्मा ने फ़िक्र से पूछा था। अम्मा जी, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगा, अब तो आदत हो गई है मुझे इस औरत की ऐसी बातें सुनने की। इसने अम्मा के दिल का डर निकाल दिया था। जल्दी जल्दी वापस आने की कोशिश करना इसके माथे पर बोसा देते इन्होंने इसे इजाज़त दे दी थी। वो इनसे मिलकर बाहर निकल रहा था जब इसका सामना हिना बेगम से हो गया था, या फिर वो इसी के बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। आवारा लोगों के भी अपने ही मज़े हैं। खाया पिया और बदमाश आवारा कुत्तों की तरह इधर उधर मुँह मारा और सो गए। वो जाते जाते रुका था और फिर मुड़कर इसने हिना बेगम को गर्दन से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया था। वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तो चीख इसके मुंह से निकल गई थी। हा हा हा, अरे वाह, हिना बेगम तो डर गई, इसने सरगोशी के अंदाज में कहा था। छोड़ो मुझे। आज पहली दफ़ा था कि हिना बेगम को कबीर से खौफ महसूस हुआ था। बहुत जल्द हिना बेगम, मेरी और तुम्हारी एक हसीन मुलाकात होने वाली है, तो तैयार रहना, क्योंकि अब ये आवारा कुत्ता काटने भी लगा है। क्योंकि अब मैं कबीर शाह हूँ, तो आइंदा ज़बान संभाल कर बात करना। इतना कहकर वो रुका नहीं था, जबकि हिना बेगम की खांसी की आवाज़ से बाहर तक आई थी, जबकि अम्मा हैरानी से कमरे में चली गई थी।
आओ आओ कबीर शाह, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। सरमद ने खड़े होते हुए इससे कहा था। बिल्कुल, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था कबीर शाह। हम यकीनन मिलकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। एक गहरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर नमूदार हुई थी। सरमद आका, मैं शराकतदारी का ख़ायल नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में बहुत मज़ा आएगा। यकीनन सरमद आका ने मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़कर डील डन की थी और वो फ़ौरन बाहर निकल गया था। बॉस किधर जाएंगे? हारिस ने पूछा। मुझे फार्म हाउस छोड़कर तुम हॉस्पिटल चले जाना। क्या कोई खबर आई इस लड़की की? जी बॉस, ऑपरेशन हो चुका है और कामयाब रहा है, लेकिन होश नहीं आया। अभी शाम तक होश आ जाएगा। ताराबाई के कोठे पर चलो, इसने हुक्म दिया था। बॉस, इस वक्त जो कहा है वो करो। हारिस इसके गुस्से को देखते हुए जी बॉस कहकर खामोशी से खामोश हो गया था। इसकी आंख खुली तो नज़र छत पर गई। सफ़ेद छत किसकी है और वो कहाँ है? कुछ समझ नहीं आया था। हाथ और पाँव हिला नहीं पा रही थी। यकीनन वो मर चुकी है, लेकिन कब्र में रोशनी और बेड नहीं होता तो क्या मैं जन्नत में हूँ? एक सोच इसके दिमाग में आई थी। यहाँ पर तो अब्बा भी होंगे। एक और सोच जहन में आई थी, लेकिन वो कैसे मरी थी? इसकी मौत कैसे हुई? सोचने पर इसे गुज़िश्ता रात होने वाले तमाम वाक़यात याद आ चुके थे। हाँ, मेरी मौत गोली लगने की वजह से हुई थी, याद आ गया। अगर मैं मर चुकी हूँ तो फरिश्ते कहाँ हैं? आए क्यों नहीं अभी तक हिसाब किताब करने? इसने फरिश्तों की तलाश में सर घुमाकर इधर उधर देखा तो इसको यकीन नहीं हुआ कि इसके सामने इसका कातिल बैठा हुआ है, जो बड़ी दिलचस्पी से इसकी हरकत व सकनात का जायज़ा ले रहा था। तो क्या मैं दोज़ख में हूँ? क्योंकि ये शख्स तो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, जैसे इसके करतूत हैं। लेकिन प्यारे अल्लाह पाक, मैंने तो कभी भी कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे क्यों दोज़ख में डाला? आंसू बहने लगे थे जब दरवाज़ा खुला और कल वाली डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इसने बेयकीनी से डॉक्टर को देखा। क्या डॉक्टर भी दोज़ख में? आप मेरे साथ क्यों हैं? डॉक्टर, आपको किसने कत्ल किया है? यकीनन यही शख्स आपका भी कातिल है, लेकिन आप दोज़ख में क्या कर रही हैं? आप तो बहुत अच्छी हैं मिस वरदान, क्या आप ठीक हैं? और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लगता है आप अभी तक इंजेक्शन के ज़ेर असर हैं। क्या मैं ज़िंदा हूँ? इसके अगले सवाल पर डॉक्टर वाकई परेशान हुई थी, जबकि इसका जवाब देने के लिए वो ख़ुद उठकर इसके बेड के पास आ गया था। मोहतरमा, आप फौत नहीं हुई हैं और ना ही मेरा आपके साथ दोज़ख में जाने का कोई इरादा है। वहाँ आप अकेली जाएंगे। मैं अभी और जीना चाहता हूँ। इसका लहजा रात से काफ़ी मुख्तलिफ था। जबकि डॉक्टर इसकी रिपोर्ट्स चेक करने लगी थी। वरदा, आप ठीक है? कहीं पेन तो नहीं है या और कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर ने प्यार से पूछा तो इसने रफ़ी में सिर हिला दिया, क्योंकि इसका जिस्म अभी भी बेजान था। वो अभी भी इसकी तरफ हैरानगी से देख रही थी कि वो क्यों था इसके पास। ओ वेलकम बैक लिटिल ब्रेव गर्ल, इसने इसके कान के करीब सरगोशी की। वो अजीब व गरीब तरीक़े से मुस्कुराया था। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ डॉक्टर। वरदा ने डॉक्टर को मुतवज्जे किया था। ओ लिटिल गर्ल, तुम मुझसे डर रही हो? वो फिर से बोला था। वरदा ने इसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया था। नहीं मिस वरदा, आप अभी बिल्कुल मैं ठीक नहीं हैं। आपको 2 हफ्ते तक कहीं नहीं जाना। डॉक्टर ने इसके सर पर बम फोड़ा था। नहीं डॉक्टर, मैं यहाँ इतने दिन नहीं रुक सकती, मुझे वापस जाना है। सॉरी मिस वरदा, मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर वो बाहर निकल गई, जबकि वो फिर से इसके पास आ खड़ा हुआ था। हाँ हाँ, तुम्हारी भूल है लिटिल गर्ल कि तुम यहाँ से जा सकती हो। अब ये नामुमकिन है। जब तक मैं नहीं इजाज़त दे देता तुम कहीं नहीं जा सकती। ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो तो बेहतर है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। जा सकते हो तुम यहाँ से। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। वरदा इसकी कोई भी बात समझे बगैर मुंह मोड़ के आंखें बंद कर चुकी थी, क्योंकि वो इसके मुंह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहती थी। तीसरे दिन, उठो, तुम्हें खाना खाना है, एक नर्स ने इसे बिठाते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है, इसने नॉर्मल से अंदाज में कहा। भूख नहीं है तो भी खा लो। हम नहीं चाहते वो यहाँ किसी भी किस्म का कोई तमाशा करे। हमारी डॉक्टर पहले ही बहुत परेशान है, जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। जो शख्स तुम्हें यहाँ लेकर आया है वो इंतहाई बुरा इंसान है। किसी को मारना इसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है और बहुत बड़ा बदमाश भी है। यहाँ पहले कभी नहीं आया किसी लड़की को लेकर। तुम पहली हो, वरना
تو وہ اپنا کام کرنے کے بعد اسے واپس پھینک دیتا ہے۔ پتہ نہیں تم پر کیوں مہربان ہے۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ میں کیا پورا ہاسپٹل جانتا ہے اس کے کارنامے؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو سسٹر؟ یہی کہ جہاں تم اس وقت موجود ہو یہ ایک ایسا ہی ہاسپٹل ہے جہاں تمام ناجائز کام جائز طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ وہ مکمل تمہارا پہرا دے رہا ہے، اور جس عورت کے ذریعے تم اس تک پہنچی ہو وہ بھی ایک مشہور اور بدنام زمانہ طوائف ہے۔ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہوں؟ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ تم پھنس گئی ہو، وہ بھی بہت بری طرح۔ اس شخص کے چنگل سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ استعمال کرتا ہے اور پھینک دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں تمہیں کیوں نہیں جانے دے رہا۔ تم اب بالکل ٹھیک ہو، گھر جا سکتی ہو۔ تمہارا زخم بھی بہت بہتر ہے، بس کچھ دن تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن وہ تمہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہونے دے رہا۔ جلدی کھانا ختم کرو ورنہ اسے شک ہو جائے گا، نرس نے کہا۔ بس میں بہت کھا چکی، لے جاؤ، اور پلیز دروازہ زور سے بند کر دینا۔ اوکے، جیسے تم کہو، نرس کہہ کر باہر چلی گئی، جبکہ اس کے دماغ میں عجیب و غریب سے خیالات آنے لگے تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ واہ لٹل گرل، آج تم کافی فریش لگ رہی ہو، لیکن کیا ہے نا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے۔ گھر پر سارے مرد ہیں، تو تمہیں کچھ دن اور ہاسپٹل رہنا پڑے گا۔ جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی تو ہم گھر چلے گئے۔ اس کے گال کو تھپتھپا کر کہا تھا تو وہ ذرا سا اوپر ہوئی۔ ارادہ ڈوٹوک بات کرنے کا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ ایک ہی دفعہ بتا دو، وہ غصے سے بولی تھی۔ مجھے اونچی آواز بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے ہونے والی بیوی کی۔ اس نے اس کے جبڑے کو پکڑتے چبا چبا کر کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اب بھی غصے سے ہی بول رہی تھی۔ آج ہی میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں کیا چاہتا ہوں، رائٹ؟ اس کا انداز اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آرام کرو، اور تھوڑی دیر میں تمہیں کوئی ملنے آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں۔ ایک مکرو مسکراہٹ سے جائے وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ واقعی ڈر چکی تھی۔ وہ اس سے شادی تو کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک آوارہ بدماش کے ساتھ نکاح؟ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ مس وردہ، اٹھیں، آپ کو آج آپریشن تھیٹر لے کر جانا ہے۔ آپ کے سٹیچز کھول دیے جائیں گے آج، اور اب آپ کو روزانہ پہلے سے زیادہ واک کرنا ہوگا۔ اب آپ بیمار نہیں ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز میری مدد کرو، وردہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ خود کو کنٹرول کرو وردہ، اس کی نظر ہے ہم پر، ہاتھ پیچھے ہٹاؤ۔ وردہ تھوڑی ریلیکس ہوئی تو نرس نمرا نے کہا، میرا نام نمرا ہے، تم مجھے نام سے بلا سکتی ہو۔ اب مجھے آرام سے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میں اس گھٹیا انسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ نمرا اس کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بولی، ہاں میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں بہت ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ یقیناً یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ میری بات غور سے سنو، ہم تمہیں آپریشن تھیٹر لے کر جائیں گے، لیکن تمہیں بہت شور کرنا ہوگا۔ مجبوراً ہم تمہیں بے ہوش کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ آپریشن تھیٹر میں صرف میں اور ایک وارڈ بوائے ہوگا۔ اس کو میں ڈاکٹر بلانے بھیجوں گی، اور اس وقت تم مجھے وہ انجیکشن لگا کر پیچھے کے دروازے سے نکل جانا۔ لیکن یاد سے، چوکیدار سے لے کر پارکنگ گن مین تک سب اسی کے آدمی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سامنے جو ڈھابا ہے وہ بھی اسی کا آدمی ہے، تو سوچ لو بچ سکتی ہوں۔ وردہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، ہاں میں ایک دفعہ خود کو بچانے کی کوشش کروں گی، لیکن تم میری خاطر خود کو مشکل میں کیوں ڈال رہی ہوں؟ لمبی کہانی ہے وردہ، کبھی زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوئی تو ضرور بتاؤں گی، اور اگر مر گئی تو سکون ہوگا، کسی معصوم کی مدد کر کے زندگی میں کوئی تو اچھا کام کیا۔ خود کو قابو میں رکھنا، تم آرام سے چل سکتی ہو، دوڑنے کی کوشش مت کرنا ورنہ زخم خراب ہو جائے گا، اور 2-4 دن کے بعد اس ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ اگر بچ گئی تو وہ آسانی سے تمہیں فرار ہونے نہیں دے گا، 10 آنکھیں اور 10 کان کھلے رکھنا، سمجھی؟ ہاں میں سمجھ گئی، تو چلو تیار ہو جاؤ۔ ایک نرسنگ ڈریس اور دوسرا میرا سوٹ جو میں صبح پہن کر آئی تھی وہ سامنے ایک پیکٹ میں ہوگے، تو وہ ساتھ لیتی جانا، اور دوسرا کچھ رقم رکھی ہوگی وہ تمہارے کام آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم ہم دوبارہ مل سکیں گے یا نہیں، لیکن نمرا یہ
یہ سب تمہارا خرچ ہے مجھ پر۔ 2 آنسو گرے تھے جنہیں اس نے صاف کر دیا تھا۔ ایک تو اس گھر میں کبھی بھی کوئی انسان آباد نہیں ہو سکتا۔ جانور اکٹھے کیے ہوئے ہیں سب کے سب۔ ہنا بیگم کی تقریر پر پھر سے شروع ہو چکی تھی اور اس دفعہ اماں کا ارادہ اپنے کمرے میں بند ہونے کا نہیں تھا۔ وہ آرام سے آ کر اسی صوفے پر بیٹھ گئی تھی جس کے کور کو ٹھیک کرتے ہنا بیگم چلا رہی تھی۔ خیر ہے اماں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں اس کے کور کو ٹھیک کر رہی ہوں؟ آپ اوپر بیٹھ گئی ہیں تو کرو ٹھیک، میں نے کب منع کیا ہے؟ پہلے کب تم میری اجازت سے سب کام کرتی ہوں؟ اصل بکواس کرو جو کہنا چاہتی ہو۔ یوں صوفے کے کور کے بہانے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے بڑھیا، کیا سٹیا گئی ہے؟ ہنا بیگم کا لہجہ بہت ہی حقارت آمیز تھا۔ تمیز سے بات کرو، میں تمہاری ساس ہوں اور تم میری بہو۔ بکواس بند کرو بڑھیا۔ آج تک جو تجھے اس گھر میں پناہ دی اور اس حرام اولاد کو پالا، اس کا یہ نتیجہ دے رہی ہے تو؟ پناہ تو تجھے دی تھی ہم نے، گندی عورت۔ گن کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا تھا میرا بیٹا تجھے اور تم ہمیں ہی برا کہہ رہی ہو۔ اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا لیکن اب سخت گرفت میں تھا۔ تمہاری یہ جرت کہ تم اماں پر ہاتھ اٹھاؤ، تم نے یہ جرت بھی کیسے کی؟ اجلال غصے سے چلایا تو آج پہلی دفعہ ہنا بیگم کو جلال سے خوف محسوس ہوا، کیونکہ آج تک وہ کبھی بھی اس طرح سے اس کے سامنے نہیں بولا تھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے ڈر پر قابو پا لیا تھا۔ وہ واقعی شاطر تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھو جلال شاہ، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ کیا کرو گی؟ بولو۔ وہ پھر سے چیخے تھے۔ اماں آرام سے صوفے پہ بیٹھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، کیونکہ جو انہوں نے سوچا تھا ویسے ہی ہو رہا تھا۔ جلال میں کل صبح نواب شاہ کے لیے نکل جاؤں گی کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ ہنا بیگم کو گھسیٹتے ہوئے اوپر لے گیا، کیونکہ اماں کا اشارہ وہ سمجھ چکا تھا کہ جو بھی کرنا ہے کمرے میں جا کر کرو۔ آج وہ واقعی مسکرا رہی تھی، کیونکہ آج پہلی بار انہوں نے اپنے پوتے کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا جو بالکل ٹھیک تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کھولنا۔ یہ ٹانکیں اوپری طرح سے چیخ رہی تھی اور شدید خوف کا شکار تھی۔ اس کی چیخیں اسے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ شاہ سر، مس وردہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں، ہمیں ان کو بے ہوش کرنا ہوگا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے لڑکی، پھر اسے بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مشکوک انداز میں بولا تھا۔ آپ اندر آ کر دیکھ لیں انہیں۔ اس وقت نمرا کو جو ٹھیک لگا اس نے کہہ دیا۔ وہ فوراً سے اندر داخل ہوا، جہاں وہ بری طرح سے آنکھیں بند کر کے چلا رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن نمرا نے فوراً سے کہا تھا شاہ سر وہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اجازت دیتا باہر نکل گیا۔ نمرا نے شکر کا سانس لیا اور ایک اشارہ وردہ کو کیا جو سب سمجھ چکی تھی۔ رضوان، جاؤ جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ، میں انجیکشن ریڈی کروں تب تک۔ وردہ ابھی بھی مسلسل چلا رہی تھی۔ میں وردہ انجیکشن اسے چھین کر نمرا کو لگا چکی تھی۔ جلدی جلدی اس نے نرسنگ سٹاف کی یونیفارم تلاش کی اور باہر بھاگ گئی۔ یقیناً اس کی اداکاری کمال کی تھی، کوئی بھی نمرا پر شک نہیں کرے گا۔ باہر نکل کر اس نے اوور کوٹ پہن لیا تھا اور اب وہ پراپر یونیفارم کے لیے اسٹاف کے واش رومز کی طرف گئی تھی۔ وقت کم تھا، 2 سے 3 منٹ میں وہ آرام سے چلتی باہر کی طرف جا رہی تھی، جہاں سے عام آدمی کا گزرنا منع تھا۔ چوکیدار آرام سے بیٹھ کر کچھ کھا رہا تھا، شاید رات کا کھانا۔ وہ آرام سے گزر گئی تھی اور عجیب اتفاق تھا کہ ڈھابے والا کچھ کر رہا تھا۔ نیچے بیٹھ کر وہ سیدھی اسی سمت گئی تھی جہاں اس کو نمرا نے بتایا تھا۔ وہ اندھیرے میں ہوئی تو تیز رفتار سے چلنے لگی تھی اور جلدی ہی وہ اس جگہ پر تھی جہاں وہ آرام سے چھپ سکتی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا پیچھے ہی تھی جب اسے ہاسپٹل کا عملہ ادھر ادھر بھاگتا نظر آ گیا تھا، تو اس کے بھاگنے کی خبر کبیر شاہ کو مل گئی تھی۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی، لیکن اب اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، شاید ڈر سے۔ وہ وہیں چھپ گئی تھی کیونکہ اس کو ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا اور وہ یہاں سے سب کچھ دیکھ بھی سکتی تھی، تو وہیں بیٹھ گئی تھی۔ میں چل نہیں سکتی، اس نے خود کلامی کی، لیکن وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رک سکتی تھی، تو اس نے اٹھنا چاہا تھا، لیکن کچھ لوگ کو اس طرف آتا دیکھ کر وہ دوبارہ سے چھپ گئی تھی۔ اس نے جھاڑیوں کی اوٹ سے دیکھا تو کبیر شاہ مین گیٹ پر کھڑا چلا رہا تھا اور وہ 4 لوگ اسی کی طرف آ رہے تھے۔ چٹاخ تھپڑ پڑا تھا ہنا بیگم کے چہرے پر۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ چلائی۔ ہاں مارا میں نے تمہیں تھپڑ، جلال شاہ چلائے۔
चटाक से दूसरा थप्पड़ पड़ा था दूसरे गाल पर। यह थप्पड़ मैं तुम्हें पहले मार देता तो मुझे आज इतना पछतावा नहीं होता। हिना बेगम तो गंदी नाली का कीड़ा थी। मैंने तुम्हें मालकिन बना दिया। सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने दूसरी बात नहीं की। जो तुमने कहा मैंने चुपचाप वही किया। आज तक मैं अपने बेटे, अपने खून, अपनी जान को सीने से नहीं लगा सका। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो गुस्से से दहाड़ा। इसका इल्ज़ाम तुम मुझ पर नहीं लगा सकते जलाल। ये तुम्हारी कमज़ोरी है और तुम्हारा बेटा आवारा है, बदमाश है। बस हिना बेगम, बस आइंदा अगर मेरे बेटे के बारे में कोई भी बकवास की तो जान से मार दूंगा। जलाल शाह ने हिना की गर्दन दबोचे कहा था। आज तो वाकई हिना बेगम के तोते उड़ गए थे, क्योंकि ये रूप तो वो पहली दफ़ा देख रही थी। आज तक तो वो बस इनको बुज़दिल शख्स ही समझती रही थी। जलाल, हिना बेगम ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। और अगले लम्हे वो खुद को छुड़वा कर बाहर भाग गई थी, जबकि जलाल आराम से सोफे पर बैठ गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब हिना बेगम का सहारा कौन सी बाहें और किसकी आगोश होगी। फिर चंद मिनट बाद वो भी बाहर निकल गए थे। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए हारिस। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको बहुत सख्त चोट लगी है। इसका ज़ख्म अभी कच्चा है। इसे ढूंढो हर जगह। सीसीटीवी कैमरा को बार बार चेक करो। वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। रेलवे स्टेशन से लेकर बस के अड्डे तक सब कुछ चेक करो हारिस, सब कुछ। वो गुस्से से पागल हो रहा था। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती लिटिल गर्ल। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है, खुद से भी और तुमसे भी। वो सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया था। नहीं नहीं, ये इस तरह क्यों आ रहे हैं? वर्दा डरते डरते खुद से बोल रही थी। मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन ये तो करीब आ रहे हैं। क्या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो दिल से दुआ मांग रही थी। अभी वो कुछ फासले पर थे कि कबीर शाह गुस्से से लाल चीखा, दूसरी तरफ जाओ जाहिलो। तो वो जल्दी से दूसरी तरफ भाग गए थे। इसने शुक्र किया और वहीं दुबक कर बैठ रही थी। थोड़ी देर के बाद वो सब गाड़ियों में सवार होकर बड़ी सड़क पर निकल गए तो वो आराम से पिछली तरफ जाने लगी। निब्रा ने इसे काफ़ी सारा रास्ता समझा दिया था। अभी वो अंधेरे में ही थी कि इसे एक रिक्शा दिखाई दिया। वो आराम से चलती इस तक पहुंची, लेकिन इसके बात करने से पहले ही वो लोग इस तरफ आ रहे थे। इनकी गाड़ियों की हेडलाइट्स दूर से ही नज़र आ रही थी। वो जल्दी से चलती भागने लगी थी। शदीद तकलीफ में भी वो रुकी नहीं थी और चलती रही थी। अब वो तकरीबन तारीख गलियों में थी तो इसने थोड़ी देर रुक कर सांस लेना। इसके ज़ख्म से खून आने लगा था। अब इसे सांस आने में भी तकलीफ होने लगी थी। जब ही एक और रिक्शा दिखाई दिया था, इसने ड्राइवर को जल्दी से जाने का बोला और साथ ये भी कहा कि वो गलियों में से ही जाए और किसी पिछली सड़क पर निकले। तो इसे ड्राइवर ने 1000 रुपये किराए के एवज हामी भर ली थी। रिक्शा गलियों से होते हुए पिछली मेन सड़क पर निकला तो इसे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन वो अभी भी इनकी पहुंच से दूर नहीं हुई थी। बीबी, कहाँ उतारूं? भाई, यहाँ करीब कोई बस अड्डा है तो इधर उतार दे। नहीं बीबी, यहाँ कोई भी अड्डा नहीं है, वो तो दूसरी तरफ है। आप मुझे पहले बता दें कि लॉरी अड्डे जाना है। वो खफा हुआ था। अच्छा, किसी ऐसी सड़क पर उतार दें जहाँ से बसें गुजरती हों, इसने परेशानी से कहा। बीबी, आप अकेली, इस वक्त रात हो गई है, वो सड़क महफूज नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जाती तो कहाँ जाती। इसने हिम्मत की और बोली, भाई ले चलो, इधर जो भी बस मिले इसमें बिठा देना, मेहरबानी होगी। रिक्शे वाले ने इसे मशकूक नज़रों से देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं और चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। काफ़ी देर के बाद वो इसे बाहर सड़क पर ले आया और इसको रिक्शे में ही बैठने को कहा। करीब 15 मिनट के बाद इसे एक बस नज़र आई। इसने हाथ से इशारा देकर रोका और वर्दा से बोला, बीबी चलो आ जाओ, बस आ गई है। वर्दा चुपचाप रिक्शे से उतरी, इसको शुक्रिया अदा किया और बस में सवार हो गई, एक अनजाने रास्ते पर जिसकी मंजिल इसे मालूम नहीं थी। इसने साथ बैठी औरत से पूछा कि बस किस तरफ जा रही है तो इसने अजीब नज़रों से वर्दा को देखा और बोली, नवाब शाह। बस कुछ दूर ही गई थी कि एक शख्स और अंदर आकर बैठ गया। वो वर्दा के सामने वाली सीट पर था और मुसलसल से घूर रहा था। वर्दा
تکلیف کی وجہ سے بہت بے چین تھی اور اوپر سے اس شخص کا گھورنا اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے تو دل کیا جا کر 2 تھپڑ لگا کر آئے، پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ پہلے ہی کبیر شاہ سے چھپ رہی ہوں، اس کو تھپڑ مار کر اس کو بھی دشمن بنا لوں گی، بہتر ہے خاموش رہوں۔ اس نے منہ کو اچھے سے کور کیا اور منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ راستہ لمبا تھا تو جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ اماں آپ کچھ دن کے بعد چلی جاتی، جلال شاہ نے سامان گاڑی پہ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اماں کا بیگ ہمیشہ خود گاڑی میں رکھتا تھا۔ جلال، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، کل جو کچھ ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہنا بیوی ہے تمہاری، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ کبیر کے بارے میں کچھ غلط نہیں بولے۔ جب وہ اسے برا بھلا بولتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، تم سمجھ رہے ہو نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ انہوں نے جلال کی طرف دیکھا۔ جی جی اماں، آپ پریشان نہیں ہو، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ پھر وہ جلال سے مل کر گاڑی میں سوار ہوئی اور اپنے راستے پر نکل گئی۔ ہنا بیگم بیڈ پر منہ پھیلائے بیٹھی تھی جب جلال شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے ہنا بیگم نے جھٹک دیا اور غصے سے چیخی، مجھ سے دور رہو جلال شاہ، آج تم نے وہ کر دیا جو مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور وہ بھی اپنی ماں کے لیے اور اس آوارہ بیٹے کے لیے۔ آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو میں دیکھتی تم کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے اماں کے بیٹے نے تمہیں دیکھا۔ اب جلال شاہ بول بڑا تھا۔ اس کو ہنا بیگم پر بے حد غصہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے منانے کے لیے آیا تھا، لیکن ابھی تک ہنا بیگم کا دماغ درست نہیں ہوا تھا تو وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ وردہ تکلیف کی وجہ سے بہت بے چین تھی اور بار بار سائڈ بدل رہی تھی، لیکن ایک چیز جو وہ نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھنے والا بندہ مشکوک سا ہے اور اس کی آنکھیں عجیب سی ہیں۔ پہل تو وہ وردہ کو لگا کہ یہ اس کا وہم ہے، لیکن پھر غور کرنے پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ شخص مسلسل اسے گھور رہا ہے۔ وردہ نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی کہ شاید وہ اسے اکیلا سمجھ کر اس طرح گھور رہا ہے تو وہ اپنا دھیان ادھر ادھر کر لے، خود ہی باز آ جائے گا، کیونکہ ابھی وہ کسی سے بھی جھگڑا مول نہیں لے سکتی تھی۔ پہلے جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اس سے تو جان چھڑوا لیتی، اسی لیے اس نے کافی دیر آنکھیں بند ہی رکھی تھی، لیکن کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ شخص اسی کے لیے اس بس میں سوار ہو رہا ہو اور اس کی جاسوسی کر رہا ہو، اور پھر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ راستے میں ہی ساتھ والی عورت کے ہمراہ بس سے اتر گئی کہ وہ اس شخص سے دور ہو جائے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، اس کی چھٹی حس بار بار اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی، اسی لیے اس نے اتر جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ یہ کوئی گاؤں لگ رہا تھا جہاں دوسری عورتیں اتری تھیں۔ رات گہری تھی، ایک دفعہ تو وہ لڑز کر رہ گئی کہ اس نے غلطی کر دی ہے۔ یہاں راستے میں اترنے والی اسے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، اگر وہ کہیں اور پھنس گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا نام لے کر وہ ان عورتوں سے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگی، لیکن تکلیف کے باعث وہ زیادہ نہیں چل سکتی تھی تو وہیں ایک طرف وہ بیٹھ گئی۔ راستہ کچا اور دشوار ہونے کے باعث وہ شدید درد میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کچھ آنسو گرے تھے، لیکن اس نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر دیے اور تلخی سے سوچا کہ جو لوگ اس دنیا میں تنہا رہ جاتے ہیں وہ نازک مزاج بالکل نہیں ہو سکتے، انہیں سخت چٹان جیسا بننا ہوگا، اور وہ بن گئی تھی سخت جان۔ اسے رات کے اندھیرے سے خوف نہیں آ رہا تھا اور وہ تکلیف سہ سکتی تھی، لیکن اس کے کچھ دیر بیٹھنے کے چکر میں وہ عورتیں کہیں دور نکل گئی تھیں جو اب نظر بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ وردہ نے آرام سے اٹھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور پھر اسی راستے پر چلنے لگی۔ رات اور گہرا اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی، بس اندازے سے ہی چل رہی تھی، لیکن یہ اندازہ زیادہ دیر تک درست ثابت نہیں ہوا اور ایک غلط پاؤں رکھنے پر وہ دھڑام سے کھائی میں جا گری تھی۔ تکلیف حد سے سوا ہوئی تو وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور عقیدت سے مسجد امام صاحب قاری محمد عبداللہ کے دونوں ہاتھ پر بوسہ دیتے بولا، دعا کریں امام صاحب کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ میرے بچے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، جب ارادے نیک ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔
आमीन सुम आमीन। इमाम साहब इजाज़त दे, बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन जाने से पहले ज़मीनों का एक चक्कर लगाते हुए जाऊंगा। पता नहीं कितना वक्त लगे, तो सारे मामला देखने के बाद मैं निकल जाऊंगा और वापसी पर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक की अमान में जाओ। वो मुस्कुराते हुए मस्जिद से बाहर निकला और ज़मीनों की तरफ चलना शुरू किया। इसके गार्ड्स भी इसके साथ ही थे। सब ठीक चल रहा है ना फजल? जी साईं सरकार, सब ठीक है। पानी का तो कोई मसला नहीं है। नहीं जी, सारी फसलों को रात से पानी लगाना शुरू हो चुका है और आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगा, तो रात को ट्यूबवेल बंद कर देंगे। हाँ ठीक है फजल, सारा काम अपनी निगरानी में करवाना। मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, तो इस सारे अरसे में काम नहीं रुकना चाहिए। मैं चक्कर लगाता रहूँगा। जी साईं सरकार, जो हुक्म आपका। वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए थे। साईं सरकार, बड़ी अम्मा आ रही हैं और उम्मीद है हमारे घर पहुंचने तक वो पहुंच चुकी होंगी। और मैं कैसे भूल गया कि अम्मा आ रही हैं। जल्दी चलो, हमें जल्दी वापस पहुंचना है। ये ना हो अम्मा जी हमसे पहले पहुंच जाए और फिर से मेरी क्लास लग जाए। आह आह, कोई है, मेरी मदद करो। वर्दा बंद आंखों से हल्का हल्का सा करा रही थी। वो मुकम्मल होश में नहीं थी। साईं सरकार, ये किसी की आवाज़ आ रही है। फजल ने इधर उधर देखते हुए कहा, कौन सी आवाज़? मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। साईं सरकार, वो इस तरफ खाल से आवाज़ आ रही है। फजल ने हल्की सी गहरी खाई जो कि पानी के गुजरने के लिए बनाई गई थी, इशारा किया जहाँ से वर्दा के कपड़े दिखाई दे रहे थे। हाँ वहाँ कोई खातून है, लेकिन यहाँ इस तरफ किसी औरत का क्या काम? मैं देखता हूँ साईं सरकार। नहीं रुको, मैं खुद देखता हूँ। पता नहीं कौन है और किस हालत में है। इसने अपनी चादर उतारते एहतियात से आगे कदम रखा। वो मुसलसल करा रही थी, लेकिन आंखें बंद थी। साईं सरकार ने जल्दी से इसके ऊपर चादर डाली ताकि इसके जिस्म की नुमाइश ना हो। फजल, जल्दी से जीप मंगवाओ और बोलो एक बंदा आए बस। और गार्ड्स को भी बोल दे जाकर दूर होकर मुंह दूसरी तरफ फेर लें। बीबी है, जो हुक्म साईं सरकार। इसने चादर को वर्दा के ऊपर ठीक किया और इसे बाहों में उठा लिया। वर्दा सारी कीचड़ में लथपथ हुई थी और अब इसके साथ साईं सरकार भी कीचड़ में नहाए लग रहे थे। वो इसे लेकर जल्दी से रास्ते की तरफ बढ़ गया, क्योंकि वर्दा अंधेरे की वजह से दूसरी तरफ आ गई थी। जल्द ही वो इसे जीप में लटा चुका था। गार्ड भी पीछे दौड़ पड़े थे। वो खुद ड्राइव कर रहा था। ड्राइवर को भी उतार दिया था। वो किसी भी औरत पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं डलवाना चाहता था और इसने खुद भी अभी तक इसे नहीं देखा था, सिर्फ इसकी सांसें चेक की थी। वसाई वसाई, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जी साईं सरकार। वो भागती हुई आ गई थी। साईं सरकार, ये क्या हुआ आपको? इसने साईं सरकार के कपड़े कीचड़ से भरे देख कर पूछा। वसाई, ये कोई बीबी है, खेतों से मिली है, बेहोश लग रही है। जल्दी करो, इसको गुस्ल दो, साफ कपड़े पहनाओ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। साईं सरकार, बीबी को गुस्ल खाने में कुर्सी पर बिठाकर आप खुद भी कपड़े बदल ले नहाकर। मैं बीबी को संभाल लेती हूँ। वो वर्दा को कुर्सी पर बिठाकर बाहर निकल गया था, जबकि वसाई ने 2 और मुलाजमा औरतों को बुला लिया था। वो जल्दी जल्दी से इसे नहला रही थी और साथ साथ इसे देखकर सोच भी रही थी कि कौन है। गुस्ल के बाद वसाई ने सबको बाहर भेज दिया था और खुद वर्दा के कपड़े बदलने लगी। इसने साईं सरकार की इजाज़त से अपनी बेटी का एक जोड़ा मंगवाया और वर्दा को पहना दिया, लेकिन वो इसके बेतहाशा मुतासर हुए ज़ख्म को देखकर परेशान हुई थी और बाहर निकलकर साईं सरकार को बता दिया था कि डॉक्टर आ चुका है। साईं सरकार ने वर्दा को बेड पर लाकर लेटा दिया। वो अब भी इस पर नज़र नहीं डाल रहा था। वर्दा मुसलसल क़ुनूदगी में बोल रही थी और करा रही थी। डॉक्टर ने इसका ज़ख्म चेक किया और 2 इंजेक्शन लगा दिए। पट्टी बदल कर इसने बाहर साईं सरकार को देख कर कहा, साईं सरकार, मुझे लगता है कि इस लड़की को गोली लगी है और ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि ऐसे ज़ख्म गोली लगने के बाद वाले होते हैं और काफ़ी देर पानी में रहने की वजह से ज़ख्म में पानी हो गया है। आप इनको हॉस्पिटल एडमिट करवा दें। ये मुझे ठीक नहीं लग रही। जी, जो कहूँ हुक्म डॉक्टर साहब आपका। वो नहायत ही
शाइस्ता लहजे में कहते बाहर निकल गया था क्योंकि इसे अम्मा जी के आने की खबर मिल चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, इसने अम्मा जी के गले लगते प्यार से कहा तो वो भी इसका माथा चूम कर प्यार से बोली, मेरा करम शाह कैसा है? मेरा लाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आए आए अंदर आए। वो इनको लेकर अंदर चला गया। अम्मा आप पहले नाश्ता करेंगी या आराम? इसने गले लगे पूछा। पहले तो कुछ देर आराम करूंगी मेरे लाल, फिर कुछ खाऊंगी। वो इन्हें साथ लगाए इनके कमरे की तरफ चल पड़ा। अम्मा भी बार बार इसका माथा चूम कर बुलाए लेती कि जैसे वो इसे न जाने कितने अरसे के बाद देख रही हैं, और वो भी अपनी सारी मोहब्बतें अपनी माँ जी पर निछावर कर रहा था। अम्मा जी को कमरे में छोड़े वो सीधा वर्दा के कमरे की तरफ आया था, लेकिन इसे अभी तक होश नहीं आई थी और यह बात परेशान कुन थी। वसाई कैसी है बीबी? इसने परेशानी से पूछा। साईं सरकार, मुझे लगता है हमें इनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। कुछ होश नहीं है बीबी को, अल्लाह जाने कौन है कहाँ है, आई है कौन मार कर फेंक गया खाई में। वसाई खामोश। इसने मुंह पर उंगली रखकर वसाई की चलती जबान को ब्रेक लगाई। एक लफ्ज़ भी नहीं वसाई। तुमने हवेली में कोई लड़की नहीं देखी? मुझे कोई लड़की नहीं मिली, और ना यहाँ कोई डॉक्टर आया है, और ना ही कोई लड़की साईं सरकार ने हॉस्पिटल में दाखिल करवाई है। समझ गई? जी साईं सरकार, मैं समझ गई। शाबाश वसाई, जाओ जाकर बाकी दो मुलाजमा को भी समझा दो, बल्कि इन दोनों को 2 हफ्ते की छुट्टी दे दो। वो चली जाए अपने घर, और घरों से बाहर नहीं निकलना। अच्छे से समझा कर भेज दो इनको, और कुछ पैसे भी दे देना। जो हुक्म साईं सरकार। वसाई बाहर निकल गई, जबकि करम शाह ने परेशानी से पहली नज़र वर्दा पर डाली, जो पाक थी, साफ थी, सिर्फ उनसियत के नाते फिक्र थी, और वो पहली नज़र ही में घायल हो गया था। इसने इतनी प्यारी लड़की सोई हुई गुड़िया पहली दफ़ा देखी थी। ये नहीं था कि इसने कोई औरत या लड़की पहली बार देखी थी, लेकिन इतनी प्यारी सी लड़की जो सोई हुई और भी प्यारी लगी पहली दफ़ा देख रहा था, क्योंकि वो नज़र झुकाकर चलने वाला इंसान था। ये बेइख्तियार उठने वाली नज़र रुक गई थी, पलटना भूल गई थी, लेकिन वो नामहरम थी, और ये ख्याल आते ही वो नज़रों के साथ रुख भी फेर गया था। वसाई के आने के बाद वो इसे लेकर सीधा शहर की तरफ निकल गया। वो इसे जल्द अज जल्द हॉस्पिटल एडमिट करवाना चाहता था, ताकि इसका ज़ख़म मज़ीद ख़राब ना हो, और वो सोई हुई गुड़िया जाग जाए, ठीक हो जाए और अपने घर चली जाए। वो नियत कर चुका था कि इसे बाखैरियत इसके घर, इसके माँ बाप के पास छोड़कर आएगा, और आकर इसके साथ किसी ने कुछ गलत किया हुआ तो इसे ढूंढ कर जान से मार देगा, क्योंकि अभी तक इसके जहन में ये ही बात आ रही थी कि इस लड़की को किसी ने धोखा दिया है, या अगवा करके ज़्यादती की है और फेंक दिया है। और करमशाह को ऐसी लोगों से नफ़रत है, शदीद नफ़रत। भला इस प्यारी सी लड़की ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो इसका ये हाल किया? वो सोचते हुए बस गाड़ी चला रहा था। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के सामने था। मैं रुक नहीं सकता डॉक्टर मोहम्मद, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि कोई लड़की यहाँ इस हालत में है। जो भी बात होगी तुम मुझे बताओगे, और इस लड़की का ख्याल खुद से भी ज़्यादा रखोगे। वो अपने जिगरी दोस्त डॉक्टर मोहम्मद से मुखातिब था। फिक्र क्यों करता है, मैं हूं ना, आराम से जा, मैं पूरा ख्याल रखूँगा, और तुम्हें कोई किसी कस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूँगा। पैसों की फ़िक्र मत करना मोहम्मद, मैं बस चाहता हूँ ये लड़की ठीक हो जाए और अपने घर चली जाए। शर्मिंदा ना कर यार, पैसों की तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अब तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। वो दोनों बगल गैर हुए तो करमशाह बाहर की तरफ निकल गया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अपने ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गए। वर्दा का ज़ख़म बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, इसीलिए डॉक्टर ने साफ़ करके दोबारा से टांके लगा दिए। बुखार भी शदीद था तो साथ साथ ड्रिप भी लगा दी। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें दूर रहो मुझसे। नहीं नहीं, डॉक्टर मोहम्मद पास खड़े इस खूबसूरत लड़की की बेहोश में बोलने वाली एक एक बात गौर से सुन रहे थे और नोट कर रहे थे।
डॉक्टर मोहम्मद 27 साल नाम की तरह खूबसूरत इंसान है जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। 27 साल ज़िंदगी में पहली मर्तबा इसे किसी लड़की को देखकर हकीकत जानने की बहुत जल्दी थी और अब इसकी बेहोश में की जाने वाली बातों से वो कुछ कुछ अंदाज़ा लगा रहा था कि इसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है और वो किसी से भाग रही है और इसे जल्द ही होश भी आ जाएगा, तो इसीलिए इसने वर्दा के पास ही बैठकर इंतज़ार करना मुनासिब समझा था। वर्दा बेहोश में मुसलसल बड़बड़ा रही थी। मुझे नहीं, दूर रहो। इसके चेहरे पर खौफ मौजूद था। पापा पानी। वर्दा की हल्की सी आवाज़ पर डॉक्टर मोहम्मद ने फ़ौरन से उठकर पानी का ग्लास इसके लबों से लगाया। पानी पीते ही वर्दा को होश आ गया था और वो खाली दिमाग से इधर उधर देख रही थी। दिमाग अभी भी पूरी तरह से जागा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता से उसे सब याद आ गया था कि वो रात अंधेरे में किसी खाई में जा गिरी थी जहाँ पानी था। फिर इसे नहीं याद वो कब तकलीफ़ की ज़्यादती से बेहोश हो गई। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ़ थी। इसने अपना हाथ अपने ज़ख्म पर रखा था। आह, उसने हल्की सी कराह ली थी। क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर मोहम्मद ने इसके पास होकर आहिस्ता से पूछा। नाश्ते के साथ ही दोपहर का खाना खाने के बाद वो और अम्मा साथ साथ चलते सोफे पर आ बैठे थे। आज का काम वो अम्मा के आराम करने के दौरान कर आया था, लेकिन इसे जाना था जल्दी। शाम तक वो लाजमी जाना चाहता था। अम्मा को इसके बेवक्त काम से चिढ़ सी थी। वो जब भी आती थी करम इस तरह निकल जाता था। लाख पूछने पर भी मजाल है जो बता दें कि आखिर वो करता क्या है। इसीलिए आज इसे फिर से अम्मा को बताते हिचकिचाहट हो रही थी। यकीनन इन्हें अच्छा नहीं लगना था, लेकिन बताना ज़रूरी भी बहुत था, तो इसने वक्त ज़ाया के बगैर आहिस्ता से आवाज़ में बता दिया कि वो शाम को काम के सिलसिले में जा रहा है, 2 दिन बाद लौटेगा। और अम्मा जी स्टार्ट हो गई थी। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इस काम से। बहुत जल्दी तेरी शादी करवाती हूँ ताकि वो आकर संभाले तुझे, और कोई तो हो जो पूछ सके कि कहाँ जाते हो, क्या काम करते हो। मुझे तो कभी बताना ज़रूरी नहीं समझता। बस अब मैं करती हूँ फैसला और बुलाती हूँ इस निकम्मे को भी जिसने तुम्हें सर चढ़ा रखा है। ना खुद कुछ कहता है और ना मुझे कहने देता है। अब और लाड नहीं देखने मैंने। तुम दोनों को ब्याहती हूँ और करती हूँ तुम दोनों को बीवियों के हवाले। फिर यूं जाकर दिखाना। अम्मा का चेहरा हवी से लाल हुआ तो वो मुस्कुराता हुआ उठा और माथा पर बोसा देते बोला, जो हुक्म अम्मा जी। मैं भला इनकार कर सकता हूँ। और इसकी इस बात पर अम्मा और भड़क गई थी कि बहुत जल्दी है शादी के, आज ही न करवा दूँ। तो वो ज़ोर से कहका लगाते बाहर निकल गया था और अम्मा नमाज के लिए कमरे में चली गई थी, जबकि वो जानती थी कि इनका शहजादा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? आप हॉस्टल में हैं और मैं डॉक्टर मोहम्मद हूँ। आप परेशान नहीं हो, आप महफूज हैं। मुझे बताएं, आपको कहीं तकलीफ़ तो नहीं? नहीं, मुझे कहीं भी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया है मुझे यहाँ? वो आहिस्ता से बोली थी। आपको करम शाह यहाँ लेकर आए हैं। आप बेहोश थी और आपके टाँके टूट चुके थे। शायद आप भागती रही हैं। क्या आप मुझे बताएंगी कि आपको ये गोली किसने और क्यों मारी? वो बात घुमाने की बजाय सीधा पूछ रहा था ताकि वो जान जाए कि इसे मालूम है, और झूठ की बजाय इसे सीधा सीधा सच बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे झूठ के बजाय सब कुछ सच सच बताएंगी। वो बगौर इसका जायज़ा ले रहा था। मैं आपको कुछ भी नहीं बताना चाहती, वो गुस्से से बोली थी। हल्की सी मुस्कुराहट डॉक्टर मोहम्मद के चेहरे पर नमूदार हुई थी। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? आप? वो संजीदा था। नहीं, वर्दा का लहजा अब भी सख्त था। यकीनन वो किसी पर भी एतबार नहीं कर पा रही थी। ओके, फिर ये सब आपसे करम शाह अपने तरीक़े से खुद ही पूछ लेगा। बहुत ख़तरनाक इंसान है, किसी पर भी रहम नहीं करता। 1 मिनट लगाता है बंदा उड़ाने में। डॉक्टर मोहम्मद ने इसे डराने की पूरी कोशिश की थी। जाने क्यों इसे बात करते मज़ा आ रहा था। वर्दा का रंग फक हुआ था कि वो एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस चुकी हैं। मतलब आसमान से गिरा खजूर मैट का। ओ मेरे खुदा, मैं कहाँ जाऊँ? कब ये मुसीबतें मेरी जान छोड़ेंगी? वो बहुत परेशान हो चुकी थी और डॉक्टर मोहम्मद इसके चेहरे के बदलते तासरात देख रहा था। मैं चलता हूँ, अगर कोई मसला हो तो ये बेल बजा दीजिएगा। नर्स बाहर मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर तक वो आपके लिए सूप लेकर आएंगी। आप पीकर आराम करें।
کرم شاہ کے آنے پر آپ سے بات ہوگی کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا، اور وردہ ایک دفعہ پھر سے پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی کہ اس کرم شاہ نامی بلا سے وہ کیسے پیچھا چھڑوائے گی۔ شام ہوتی ہی وہ نکل گیا تھا اور اس کے مخصوص بندے اس کے ساتھ تھے۔ اب اگلے کے چند کچھ دن تک اس کا موبائل فون مکمل طور پر بند رہنا تھا، لیکن وہ جانے سے پہلے ہاسپٹل اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ اگر ٹھیک ہو تو اسے اس کے گھر تک پہنچا سکے۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی جب کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ اونچا لمبا، تھوڑا سا سانولا، ہلکی ہلکی سی ہاتھ کے ساتھ فوجی کٹ کریم رنگ کے سوٹ کے ساتھ کالی چادر کندھے پر ڈالے ایک پرکشش جوان تھا جو ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ رکا تھا۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محمد بھی تھا جو ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس خوبصورت نوجوان نے بولنا شروع کیا تو وردہ نے ذرا ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ کرم شاہ ہیں محترمہ، ڈاکٹر محمد نے تعارف کروایا تو اس کی ناگواری میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ جو کچھ ڈاکٹر محمد نے اس کے بارے میں بتایا تھا یقیناً وہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ کیسی ہیں آپ اب؟ وہ پھر سے پوچھ رہا تھا۔ جی بہتر ہوں۔ اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں آپ کون ہیں اور کہاں سے آئیں تاکہ ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکیں؟ کیوں میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ کرم شاہ ذرا سا مسکرایا تھا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ آپ اسی لیے ہمیں بتائیں گی تاکہ ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا سکیں۔ میں آپ کو ہرگز نہیں بتاؤں گی، اور جو آپ دونوں کر سکتے ہیں کر لیں۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ آپ لوگ مجھے ایک منٹ، آپ کو کس نے کہا کہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ اب وہ کافی سنجیدہ تھا۔ نہیں وردہ، تم نے اس شخص سے بالکل بھی نہیں ڈرنا۔ وہ اب واقعی کرم شاہ سے خوفزدہ ہو رہی تھی، اور پیچھے کھڑا ڈاکٹر محمد اس کی حالت پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں اس لڑکی کو ڈرانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا، جبکہ فطرتاً وہ بہت سنجیدہ انسان تھا۔ میں آپ سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی، وردہ نے کرم شاہ کو بتانا ضروری سمجھا تھا۔ کرم شاہ کو یہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے والی مخلوق دیکھ کر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہے؟ اس نے مڑ کر ڈاکٹر محمد کی طرف دیکھا۔ یہ سب اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیا یہ ہوش میں ہیں؟ ہاں، پورے ہوش و حواس میں ہیں۔ محترمہ، تم ذرا سختی سے پوچھو۔ وردہ ان کی باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اب ذرا وہ سختی سے بولا تھا۔ دیکھیں، آپ ہوں گے ڈان شان اپنے گھر پر۔ میں وردہ رفیق ہوں، کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی ہوں، اور آپ مجھے مارنے کے بارے میں سوچے گا بھی مت۔ مجھے مار کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سب بول دیا تھا۔ دل 180 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ کرم شاہ خالی ذہن سے دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ ویسے میں نے آپ کو کب ڈرایا ہے؟ وہ آخر پوچھ چکا تھا۔ آپ کے یہ جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے۔ کرم شاہ نے اچانک مڑ کر دیکھا تو ڈاکٹر محمد کا رنگ اڑا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے، کیونکہ ایسی حرکتیں وہ کم ہی کرتا تھا، لیکن جب بھی موقع ملتا تھا کرتا ضرور تھا۔ وہ اسے لمبے عرصے سے جانتا تھا کہ بظاہر سنجیدہ نظر آنے والا یہ ڈاکٹر اتنا بھی سیدھا نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد کی میسمی سی مسکراہٹ وہ سمجھ چکا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ نہ ڈرنے والی مخلوق کو ڈرانے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، کیونکہ یہ پیاری سی لڑکی جو اس سے ڈر تو بہت رہی تھی لیکن منہ سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ تو کیا کہا آپ نے کہ آپ مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی؟ اب وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ جی میں نہیں ڈرتی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ وردہ کا لہجہ ڈرنے والا تھا۔ تو آپ وردہ رفیق ہیں؟ اس نے ایک آئبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ وردہ تو زیادہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے ڈرتے ڈرتے آنکھیں بند کر لی۔ تو آپ نہیں بتائیں گی کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اور آپ کو گولی کس نے ماری ہے؟ آپ اتنے گہرے زخم کے باوجود کھیتوں میں کھال میں کیوں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی؟ آپ نہیں بتائیں گی؟ اب اس کی آواز سرگوشی نما تھی۔ یقیناً وہ وردہ کے بہت قریب تھا، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وردہ، تم نے غلط جگہ پنگا لے لیا ہے، اب تیرا اللہ ہی حافظ ہے۔
اس نے زور سے آنکھیں بند کر رکھی تھی، جبکہ کرم شاہ کو اس پاگل سی لڑکی پر بہت ہنسی آ رہی تھی اور ڈاکٹر محمد پر بھی کہ اس نے اس بیچاری کو نہ جانے کیا کیا بکواس کی ہے۔ آپ کی بولتی بند کیوں ہو گئی ہے؟ آپ تو مانسٹر سے بالکل بھی نہیں ڈرتی، تو پھر ڈر کے مارے آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ اتنی بہادر ہیں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ وہ اب بھی سرگوشی کے انداز میں بول رہا تھا۔ وہ لیٹ ہو رہا تھا، لیکن زندگی میں پہلی مرتبہ اسے کسی لڑکی سے اس حد تک بات کر کے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ واقعی ڈر رہی تھی اور وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی انسان تھوڑا ہٹ کر بھی ایکٹ کر جاتا ہے، اور آج کرم شاہ وہی کر رہا تھا۔ اسے جانے کیوں یہ کھیل اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، بس یہ ایک کھیل تھا جو اسے مزہ دے رہا تھا، اور اسی لیے وہ جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ اور یہی پہلی بار ہوا تھا کہ کرم شاہ اپنے کام پر نہ گیا تھا۔ وردہ کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں کوئی بھوت نہیں ہوں وردہ رفیق، جو تم مجھے قرآنی آیات پڑھ کر مجھے بھگا رہی ہوں۔ ڈاکٹر محمد صوفے پر بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ وردہ نے ابھی تک آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی۔ مقابلہ کرو ڈرپوک لڑکی، اس نے اسے مزید چھیڑا تھا۔ میں بالکل بھی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں آپ جیسے سڑک چھاپ گنڈوں سے ڈرتی ہوں۔ اس نے ایک آنکھ ہلکی سی کھول کر دیکھا۔ کرم شاہ اس کے بالکل پاس تھا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ آنکھ بند کر لی تھی۔ کرم شاہ اس کی حرکتیں دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا کہ ایک تو وہ اس کی مدد کر رہا ہے، اور اوپر سے وہ اسے سڑک چھاپ گنڈا بتا رہی ہے۔ ہم کوئی سڑک چھاپ گنڈے نہیں ہیں محترمہ، بلکہ مانسٹر ہیں جو ایک سیکنڈ میں بندہ کھا جائے۔ اس کی بات پر وردہ کا دل زور سے دھڑکا تھا کہ اب اسے صرف موت نہیں بلکہ یہ آدم خور مار کر کھا بھی جائے گا۔ یا اللہ، میں نے ایسی مخلوق پہلے تو پاکستان میں کبھی نہیں دیکھی جو بندے کھاتی ہے، لیکن آپ کے فضل و کرم سے آج وہ بھی دیکھ لی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ بندہ پکا کر کھاتے ہیں یا کچا ہی۔ ہم خوبصورت لڑکی کو زندہ ہی نگل جاتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر محمد تھا جو اتنی بات کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ وردہ کو تھوڑی دیر کمرے میں کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ اس کی حالت واقعی عجیب ہو رہی تھی۔ وہ سب کو سچ سمجھ رہی تھی کہ یہ دورہ اس کا پہلا ٹور تھا کہ وہ نواب شاہ تک آ گئی تھی۔ کیا یہ لوگ اسے کبیر شاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں؟ میں اس سنسان علاقے میں بس سے اتری ہوں، کیوں اب پتہ نہیں میں کہاں ہوں، اور یہ لوگ واقعی آدم خور ہیں کہ نہیں۔ وہ سوچتے سوچتے تھوڑی سی اوپر ہو کر لیٹی۔ اس کے لیے حرکت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جا چکے تھے، لیکن وردہ کو اب یہاں سے بھی نکلنا تھا۔ جان بچا کر وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ اب یہ سب کیا ہے محمد؟ کرم شاہ نے سختی سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ویسے تمہیں مجھ سے زیادہ اس بات کا علم ہوگا کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہے۔ اسے گولی ماری گئی ہے، لیکن وہ نہیں بتا رہی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اسے کسی نے اور کیوں گولی ماری ہے۔ وہ تب یہ سب بتائے گی جب اس کا پالا اور سے بھی بڑے مانسٹر سے پڑے گا جس سے وہ بھاگ رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد کرو گے۔ ڈاکٹر محمد نے ایک آئیبرو اٹھا کر کرم شاہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ اسے کسی نے گولی کیوں ماری ہے؟ دیکھو کرم شاہ، جب بھی کوئی لڑکا گولی لگ کے ساتھ آتا ہے تو مطلب وہ چور ہے، ڈاکو ہے یا وارداتیا، لیکن جب کوئی لڑکی ہو تو معاملہ غیرت کا ہے، یا وہ اپنی عزت بچاتی بھاگ رہی ہے اور اس کے پیچھے لٹیرے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ لڑکی کسی کے ہاتھ بیچی یا خریدی گئی ہے، کیونکہ اس کی بے ہوشی میں کی گئی باتیں یہی اشارہ دے رہی ہیں۔ باقی کا کام میں تم پر چھوڑتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم اچھے سے پتہ لگوا لو گے۔ یقیناً تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر محمد وارڈ کی طرف چل دیے۔ وردہ کو جاگتا دیکھ کر وہ پھر سے اپنی ٹون میں واپس آیا تھا، کیونکہ یہ صرف کھیل نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا جو اسے مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ وردہ کے ہوش ایک دفعہ پھر سے اڑے تھے اسے سامنے دیکھ کر۔ تو کیا کہا تھا آپ نے مس وردہ رفیق؟ آپ کو مجھے کچھ نہیں بتانا، اور آپ مجھ سے ڈرتی بالکل بھی نہیں ہیں۔ وہ بیڈ کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا، اور وردہ نے ایک دفعہ پھر سے قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا تھا۔ اسے اپنی جان مشکل سے بچتی نظر آ رہی تھی۔ سامنے آگ تھی تو پیچھے بھی آگ کا جلتا علاوہ تھا۔ وہ
جاتی تو کہاں جاتی؟ کیا آپ مجھے سب سچ بتانا پسند کریں گی یا؟ دیکھیں مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں، میری جان چھوڑیں۔ آپ نے مجھے ہاسپٹل پہنچا کر جو نیک کام کیا ہے اس کا اجر اللہ پاک آپ کو دے گا، اور جو خرچ ہوا آپ کا یہاں وہ میں جلد لوٹا دوں گی۔ سر، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن مس وردہ کہیں بھی نہیں ہے۔ حارث سر جھکائے بولا تھا کیونکہ وہ کبیر شاہ کا غصہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کرسی کا رخ کھڑکی کی طرف گئے وہ سگریٹ کے دھوئیں کو باہر نکالتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ حارث کے پاس آ کر کھڑے ہوتے وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، مجھے نفرت ہے ناکامی سے، اور یہ بات تم بہت اچھے سے جانتے ہو۔ پھر تم نے واپس آ کر میرے سامنے یہ بات کرنے کی کوشش بھی کیسے کی؟ حارث کو شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ کبیر شاہ کے سرد لہجے سے یقیناً اسے بہت سخت سزا ملنے والی تھی۔ جاؤ اور جا کر تمام ہاسپٹلوں کو چیک کرو، وہ وہیں ہیں، وہ اسی علاقے میں ہیں، جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن مجھے وہ چاہیے حارث، کیونکہ وہ نادان ہے، نہیں سمجھتی کہ میں اس کو وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ سر آپ پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں، میں مس وردہ کو ڈھونڈ نکالوں گا۔ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے حارث، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب وہ زور سے دھاڑا تھا تو اگلے ہی لمحے حارث وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ تم بھاگ نہیں سکتی لٹل گرل، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا میری جان، بہت جلد تم یہاں میری پناہوں میں ہوگی۔ وہ پھر سے نارمل ہوا تھا۔ مجھ سے معافی مانگو گی لیکن میں تمہیں سزا ضرور دوں گا، اتنی آسانی سے معاف نہیں مل سکتی تمہیں، میری شدتیں تمہیں بے حال کر دیں گی، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں تم نے بھاگنے کا ارادہ کیا لٹل گرل، کیوں؟ اس نے غصے سے لال ہو کر ہاتھ دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا۔ تمہیں آنا ہوگا میرے پاس لٹل گرل، تمہیں پناہ صرف کبیر شاہ کی آغوش میں ملے گی، یاد رکھنا یہ بات، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے دھاڑتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ مسکراتے لبوں سے اسے گھور رہا تھا لیکن اس کی نظریں ہوا زدہ بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ یقیناً اسے بہت زیادہ ڈرانا چاہتا تھا لیکن اس کی فطرت ایسی نہیں تھی کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط کرے، تو وہ سیدھا پھر سے مدعے پر آیا تھا۔ وردہ رفیق، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، نہ ہم برے لوگ ہیں اور نہ ہی آپ کو برا سمجھتے ہیں، ہم صرف آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو باحفاظت آپ کے گھر بھجوانا چاہتے ہیں، تو مجھے امید ہے آپ تعاون کریں گی کیونکہ یہ آپ کے لیے ہی ضروری ہے۔ یوں کسی لڑکی کا اس طرح گھر سے غائب ہو جانا چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ یہ نئی سازش آپ دونوں نے مل کر ابھی ابھی تیار کی ہے کہ یہ ہماری ہمدردی دیکھ کر ہمیں بتا دے گی؟ جی۔ وہ اس کی بات سن کر فق ہوا تھا۔ آپ سراسر غلط سوچ رہی ہیں محترمہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے یہاں سے جانے دیں، میں خود چلی جاؤں گی جہاں سے آئی ہوں، اور ایک دن واپس ضرور آؤں گی آپ کا قرض اتارنے۔ اور اوریلی اگر ایسا ہے تو میں بھی آپ پر بھروسہ نہیں کرتا، آپ کو یہ قرض ادا کیے بغیر آزادی نہیں مل سکتی۔ جی۔ وہ اٹھ کر ہلکی سی بیٹھی تھی۔ میں نے آپ کو کب یہ کہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل لے کر آئیں اور یہ خرچہ کریں؟ پڑی رہنے دیتے، مر جانے دیتے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ کیوں آپ کو مرنے کا بہت شوق ہے؟ وہ پھر سے پہلی والی ٹون میں آ چکا تھا کیونکہ جتنی معصوم وہ اسے سمجھ رہا تھا اتنی وہ نہیں تھی، وہ بہت چالاک تھی اور اسے کچھ بھی بتا نہیں رہی تھی۔ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، میرے پاس اس وقت زیادہ پیسے نہیں ہیں، بلکہ میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں ہیں، میرا سامان وہیں گر گیا ہے۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ میرا یقین کریں میں پیسے واپس لوٹا دوں گی۔ وہ اس کے رونے سے تھوڑا پریشان ہوا تھا لیکن اگلے لمحے خود کو سنبھال گیا تھا کہ لڑکی سیدھی بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ اسے کچھ کیوں نہیں بتا رہی ہے؟ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کیسے واپس کریں گی آپ؟ وہ آپ کافی سنجیدہ تھا۔ میں کما کر واپس کروں گی، اس کا جواب با اختیار تھا۔ شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن منہ سے یہ نکل گیا۔ اوکے، کس ذریعے سے کمائیں گی آپ؟ میں جیسے بھی کر کے کمال دوں گی۔ میرا یقین کرو میں بری لڑکی نہیں ہوں، میں نے بھی
تو آپ کو برا نہیں کہا، بس یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ جس ذریعے سے آپ کما کر مجھے میرے پیسے واپس کریں گی وہ حلال بھی ہوگا یا نہیں، اپنی اوقات میں رہ کر بات کریں مسٹر۔ وہ ایک دم ہی غصے سے لال ہو کر چیخی تھی، میں نے ساری زندگی حرام کا ایک نوالا نہیں لیا، آپ کی جرت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ وہ نہ تو اب خوفزدہ محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی بیمار۔ کرم شاہ نے غور سے اسے دیکھا تھا اور پھر سے بولا، تو مجھے بتائیں اپنا ذریعہ آمدنی تاکہ میں آپ کے قرض والی رقم پر بے فکر ہو جاؤں۔ میں کسی نہ کسی کے گھر کام کر کے لوٹا دوں گی، میرا اعتبار کرو۔ اوکے، تو پھر آپ کو میرے قرض کے عوض 6 ماہ میری حویلی میں کام کرنا ہوگا۔ بلا معاوضہ بولے قبول ہے۔ وردہ نے آنکھیں بند کر کے کھول لی اور غور سے اسے دیکھا۔ کیوں آپ کی حویلی میں؟ کیوں؟ میں جہاں بھی کام کروں آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ نہیں، میں آپ پر اعتبار نہیں کرتا۔ بولے ہاں یا نہ؟ اعتبار نہیں تو مجھے منظور ہے۔ کچھ آنسو گرے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گئی تھی اور ایک دلفریب مسکراہٹ کرم شاہ کے خوبصورت لبوں کو مزید خوبصورت بنا گئی تھی۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کی چھیڑ تاریں سن پا رہا تھا۔ ایک دن اور مشکل سے 12 گھنٹے، کیا اتنے سے وقت میں کوئی دل کو پیارا لگ سکتا ہے؟ ہاں لگ سکتا ہے، جیسے مجھے یہ بیڈ پر لیٹا ناراض وجود اچھا لگ رہا ہے، اپنا اپنا سا لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتا باہر نکل گیا، جبکہ وردہ کم از کم 6 ماہ کے لیے پرسکون ہو چکی تھی کہ اسے رہنے کے لیے ایک چھت تو میسر آئی، چاہے ملازمہ کے طور پر ہی صحیح۔ وہ ان مہینوں میں کبیر شاہ سے بچ جائے گی اور وہ یقیناً اسے کرم شاہ کی حویلی تک نہیں ڈھونڈ سکتا۔ جلد ہی وہ سوچ چکی تھی اور کرم شاہ باہر سے اسے دیکھتے ڈاکٹر محمد کے پاس چلا گیا تھا۔ کالی لینڈ کروزر بڑی سڑک پر فراٹیں بھر رہی تھی، اس کے دماغ کا پارا چڑھ چکا تھا اور اب یقیناً تارا بائی کی خیر نہیں تھی، اور وہی ہوا۔ اس نے گاڑی تارا بائی کے کوٹھے کے باہر کھڑی کی اور غصے سے اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلا تھا، یقیناً وہ دن کی محفل جمائے بیٹھی تھی۔ اندر کا منظر بہت ہی واہیات تھا۔ دور خزائیں انتہائی نامناسب لباس میں ملبوس ناچ رہی تھی، جبکہ تارا بائی اپنے مخصوص پلنگ پر ساڑی زیب بدن کیے، جو کہ آدھے سے زیادہ کمر دکھا رہی تھی، براجمان تھی۔ کبیر شاہ کو اتنے غصے میں آتا دیکھ کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کبیر شاہ اس وقت یہاں؟ کبیر شاہ نے اندر داخل ہوتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور رکھ رکھ کر تھپڑ ان رقاصاؤں کو لگائے جو ناچ رہی تھی۔ وہ بیچاری دور جا گری تھی اور لمحے میں غائب ہو چکی تھی، جبکہ مجرا دیکھنے آئے ہوئے عاشق بھی اس اچانک آنے والے آفت پر پل میں غائب ہوئے تھے کہ جس شخص نے ناچنے والی لڑکیوں کا لحاظ نہیں کیا وہ ان کا کیا کرتا۔ کوٹھا خالی ہو چکا تھا اور کبیر شاہ تارا بائی کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تارا بائی کا خون رگوں میں جمنے لگا تھا کیونکہ سامنے بیٹھا شخص آگ تھا اور اس وقت وہ آگ بھڑک رہی تھی۔ تارا بائی کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کبیر شاہ، آپ اس وقت خیریت؟ تارا بائی نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، اور یہی اس کی بد نصیبی۔ تارا بائی کو پڑنے والا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ کمروں میں کھڑی لڑکیاں کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ سب نے پٹی پٹی آنکھوں سے کبیر شاہ کو دیکھا تھا، جو پہلے ہی یہاں آتا ہی رہتا تھا، لیکن ایسی ٹھکائی تارا بائی کی پہلے دفعہ کر رہا تھا۔ یقیناً بات بڑی تھی اور وجہ وہ جانتی تھی۔ اب کی سب کہاں ہیں؟ وہ سرد آواز گونجی تھی۔ تارا بائی کا تو دماغ ہی ہل گیا تھا اور اب وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، گھٹی گھٹی سی آواز۔ تارا بائی، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہ کسی کے پاس نہ جائے، کوئی اسے نظر بھر کر نہ دیکھے پائے، میں اس پر کسی کی ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، پھر کیوں میری اجازت کے بغیر اسے میرے فارم ہاؤس پر کیوں بھیجا، وہ بھی دلہن بنا کر؟ کیا سمجھ لیا تھا کبیر شاہ کو؟ میں مجبور تھی۔ تارا بائی کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ کیا مجبوری تھی؟ اس کی سرد آواز پر تمام لڑکیاں بت بنی کھڑی تھی۔ بولو، کیا مجبوری تھی؟ وہ دھاڑا تھا اور تارا بائی کی گردن دبوچ لی تھی۔ تارا بائی کے کسی گارڈ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جھانک بھی لیتا، کیونکہ وہ کبیر شاہ تھا، اپنے نام کی طرح ایک۔ اس پر آئی جی کی نظر پڑ گئی تھی۔ مجھے اسے بچانے کے لیے آپ کے پاس بھیجنا پڑا۔ کیسے؟ اس پر آئی جی کی نظر پڑ گئی؟ کیسے؟
वो बुलंद आवाज से धाड़ते ताराबाई के मोतियों के फूल लगे जोड़े को दबोच गया था। गिरफ्त बहुत सख्त थी। ताराबाई की आंखें बाहर को उबल पड़ी थी। वो बाहर आ गई थी। खुद ही तो इसने देख लिया, तुम लेकर आई थी इसे आईजी के सामने। वो फिर से सर्द लहजे में बोला, नहीं, कसम ले ले शाहजी, मैंने तो इसे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था। फिर कैसे वो 7 पर्दों से आईजी की नज़रों में आ गई? वो गलती से बाहर आ गई थी। मेरा यकीन करें शाहजी, अब ताराबाई मिन्नतों पर उतर आई थी। वो भाग गई हॉस्पिटल से और मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा। अगर मुझे पता चला कि इस काम में तुम मलबूस हो तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, याद रखना। नहीं, मैं शामिल नहीं हूँ, मेरा यकीन करें। वो मिनमिनाई थी। तो बोलो फिर क्या सज़ा है तुम्हारी इसको यूं मेरे फार्म हाउस भेजने की? वो हल्का सा मुस्कुरा कर सख्त तासुरात दे गया था। और आईजी तो अब यहाँ रहने वाला नहीं और रहने तुम्हें भी नहीं दूंगा जिंदा। अब इसने कहका लगाते ख़त्म बाहर की तरफ बढ़ाए थे। और एक बात और ताराबाई, बस इसे मुझ मिल जाने दो तो फिर आऊँगा आपको मिठाई खिलाने। यकीन करो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हंसते हंसते वो बाहर निकल गया, जबकि ताराबाई ने थूक निकल कर सुक्का सांस लिया था। मेरे ख्याल में अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि आपके साथ डील डन हो चुकी है और मुझे आपके ऊपर पूरा एतमाद है। वो मुबहम सा मुस्कराया था। वर्दा को वो मुस्कुराता अच्छा लगा था और इसका अंदाज भी। जी बिल्कुल, आपको जाना चाहिए। यूँ मेरे सरहाने बैठने का क्या फ़ायदा? वर्दा का लहजा अब भी सख्त था। जी जी, मैंने आपकी सेक्रेटरी बढ़ा दी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अब बिल्कुल भी। न जाने क्यों वो ऐसे बातें करते रहना चाहता था। मैं किसी से भी नहीं डरती। इसकी बात पर एक दफ़ा फिर से वो मुस्कुराया था। चले फिर हम जल्दी मिलेंगे मेरी हवेली में, और मुझे उम्मीद है कि आप हर काम अच्छे से करेंगी। इसने इसे याद करवाना लाजमी समझा था, क्योंकि वो जानता था कि इसे कैसे सुलगाना है। इतना तो वो वाकिफ़ हो चुका था इसकी आदत से। कैसी हो तुम लिटिल गर्ल? यकीन करो, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तुम्हारी सज़ा में भी इजाफा हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बहुत सख्त सज़ा मिले। तो जल्दी से आ जाओ। कबीर शाह, तुम्हारा कबीर शाह मुंतज़िर है तुम्हारा। वो शीशे की खिड़की के सामने खड़ा खुद कलामी में मसरूफ़ था कि हारिस अंदर दाखिल हुआ। सर, लड़की पहुंच गई हैं। कबीर शाह ने हंकारा भरा और कुर्सी पर बैठ गया था। क्या पहन रखा है इसने? जी, हारिस इसके सवाल पर गड़बड़ा गया था, जबकि कबीर शाह हल्का सा मुस्कुरा दिया। जाओ इसे ये ड्रेस देकर आओ। बोलो पहन कर मेरा इंतज़ार करे। इसने सोफे पर रखे एक शॉपर की तरफ इशारा किया। यह पहली दफ़ा था कि कबीर शाह ने किसी लड़की के लिए कोई लिबास या शायद वल्गर तरीन लिबास खरीदा था और इसे पहनने के लिए बोला था। हारिस शॉपर उठाकर बाहर निकल गया, जबकि कबीर शाह एक दफ़ा फिर से गहरे कर्ब में मुब्तला हो चुका था। मिस, आप ये लिबास पहन ले, सर का ऑर्डर है। हारिस ने वो शॉपर कमरे में मौजूद लड़की को थमाया, जबकि इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। वो तो पहले ही वल्गर तरीन लिबास में मलबूस थी। लड़की ने एक अदा से शॉपर पकड़ा और मुस्कुरा दी। शायद वो जानती थी कि इसमें क्या है। 15 मिनट के बाद वो मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। लड़की ने भी मजबूरन मुस्कुराकर इसका इस्तेमाल किया। हारिस बाहर खड़ा था और इसे यहाँ ही रुककर इसका इंतज़ार करना था। इसका मखसूस वक्त 1 घंटा था, और इस 1 घंटे में अंदर क्या होता है हारिस को बखूबी इस बात का इल्म था। अंदर से आने वाली मध्यम आवाज़ें कभी सिसकियों में तब्दील हो जाती तो कभी फूट फूट कर रोने में। वो इन आवाज़ों का आदी हो चुका था। 1 घंटा मुकम्मल होने में कुछ सेकंड रहते थे। वो अपनी जगह अलर्ट खड़ा था। कबीर शाह ने घड़ी की सुइयों का आपस में मिलाप होते ही दरवाज़ा का लॉक खोला और बोला, वापस छोड़ाओ इस लड़की को, और अपने मखसूस कमरे की तरफ बढ़ गया जो इसका अपना कमरा था। हारिस ने लड़की को साथ लिया जो अपने पहले वाले लिबास में थी अब, और इसे बाहर गाड़ी तक छोड़ आया। और यूं एक और लड़की की मुलाकात कबीर शाह के साथ मुकम्मल हुई। गाड़ी एक बड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी तो वर्दा ने एक खौफ भरी नज़र बड़े से गेट पर डाली। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर मोहम्मद की गाड़ी करम शाह की हवेली में तक आकर रुकी। वर्दा गाड़ी रुकते ही एकदम खौफजदा हुई थी कि यहाँ भी इसके साथ कुछ भी हो सकता था, और यहाँ से तो वो भाग भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर एक मजबूत इरादे के साथ वो बाहर निकल आई थी। इसका इस्तकबाल वसाई ने किया था, क्योंकि अम्मा जी तो आज सुबह ही वापस चली गई थी।
वसाई को देखकर इसे थोड़ा हौसला हुआ था कि चलो यहाँ कोई औरत तो मौजूद है, वो इस हवेली में पहले भी आ चुकी है। इसे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि इस वक्त वो बेहोश थी और इसके अंदाज के मुताबिक करमशाह इसे सीधा हॉस्पिटल ही लेकर गया होगा। वापसी पर इसने दोबारा से वही सूट पहन लिया था जो वसाई ने पहनाया था क्योंकि इसके लिए वो सूट नर्स लेकर आई थी और इसने बिल्कुल भी नहीं पूछा था कि ये सूट किसका है। वसाई मुस्कुराते हुए इसके पास आई और अदब से बोली, बीबी सरकार अंदर चलें, शुक्र है आप ठीक हो गई। वर्दा का ध्यान बिल्कुल भी इसकी तरफ नहीं था। वसाई ने दोबारा आवाज़ दी तो वो चौंकी और फिर इसके साथ अंदर चली गई, जबकि डॉक्टर मोहम्मद तो आते ही अंदर जा चुका था। वो तो हवेली की शान देखकर हैरान था कि इसने पहली दफ़ा इतनी बड़ी और शानदार हवेली देखी थी। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने सोफे पर करमशाह विराजमान था, जो इस वक्त वाकई एक गांव का सरदार लग रहा था और इसके सामने डॉक्टर मोहम्मद बातों में मसरूफ़ थे। बीबी सरकार को कमरे में छोड़कर आए, वसाई और चाय के साथ कुछ खाने पीने को भी दें और साथ किचन में हिदायत दे दें कुछ दिन बीबी सरकार के लिए परहेजी खाना बनाएगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वसाई की कुछ बोलने से पहले ही वर्दा बोल पड़ी थी, फिक्र ना करें, यह हमारी मेहमान नवाजी है, इसके पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। वो अपनी बात मुकम्मल करके मुस्कुराता हुआ वर्दा को शदीद शर्मिंदा हुई थी। वो चुपचाप कमरे में चली गई थी, जबकि वसाई चाय का बंदोबस्त करने किचन में चली गई थी। करमशाह के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो अब आगे इसके साथ क्या करने वाला है। आई मिस वर्दा रफ़ीक। करमशाह वर्दा को देखकर मुस्कुराने लगा। वो मैं किचन में जा रही थी कि कोई काम हो तो करवा दूं। अब इसका लहजा नरम था। ओ, आप तो बहुत जल्दी अपनी ड्यूटी स्टार्ट करने लगी हैं। पहले ठीक तो हो जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ मुझे वो करना चाहिए, ना कि आराम। लम्हे में इसका लहजा सख्त हुआ था। 10 दिन काफ़ी होते हैं किसी के ठीक होने के लिए। ओ अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा हुआ आपने बता दिया। तो चले, आपको आपकी ड्यूटी बताता हूँ। जी, वर्दा ने आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा। जी, इसी के अंदाज में जवाब दिया गया था। अच्छा तो फिर बताएं क्या काम है। वर्दा अब इसके पास आ खड़ी हुई थी। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले ये तो पता चल जाए आप यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं करेंगी। वो शरारत से बोलता संजीदा था। क्या फरमाया आपने, मैं चोरी करूँगी? वो हैरान थी। नहीं, मैंने ये कहा कि क्या गारंटी है कि आप चोरी नहीं करेंगी? बात समझ नहीं आई आपको? देखें मिस्टर करमशाह साहब, मैं चोर नहीं हूँ, समझे आप? वो गुस्से से पागल हो रही थी। साईं सरकार, मुझे यहाँ सब साईं सरकार कहते हैं। आज से आप भी यही कह कर बुलाएंगी। इज़ इट क्लियर? नो, मैं नहीं बोलूँगी, मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ। वो भी गुस्से से लाल होकर बोली थी। ओके, तो फिर मेरा कर्ज वापस करें अभी और इसके बाद आप जा सकती हैं। वो कहकर खड़ा हो गया था। मैं बता चुकी हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप आवाज़ हल्की थी। तो नन ऑफ माई बिजनेस। वो अब गुस्सा दिखा रहा था। पर प्लीज़, वो वाकई रुहासी होकर बोली थी। इसे करमशाह से ये तवक्को नहीं थी। तो ठीक है, आज से आप मुझे साईं सरकार कहकर मुखातिब करेंगी और मेरे सारे पर्सनल काम आप करेंगी। आप मेरी पर्सनल मुलाजमा हैं। आज से मंजूर? वर्दा सोच में पड़ गई थी। बाहर कबीर शाह था तो अंदर करमशाह, लेकिन कम से कम इसे करमशाह से इज्जत का डर नहीं था। इसकी नजरें हवसज़दा नहीं थी। हाँ, मुझे मंजूर है, वो फ़ख्र रंगत के साथ बोली तो करमशाह के लबों पर गहरी मुस्कुराहट दौड़ गई। वसाई। जी साईं सरकार, आज से मेरे सारे काम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी करेंगी। जी। पर्सनल सेक्रेटरी, ये क्या होता है साईं सरकार? वसाई मासूमियत से बोली तो ना चाहते हुए भी करमशाह का कहका बुलंद हुआ था। जहाँ वसाई ने घबरा कर इसे देखा था, वहीं वर्दा ने भी नजरें उठाकर इसे देखा था। वो हंसते हुए बहुत हसीन लग रहा था। वसाई, ये मेरी ज़ाती मुलाजमा है, मेरे खाने पीने से लेकर कपड़ों तक सारे काम ये करेंगी। साईं सरकार, ये सारे काम तो बीवियां करती हैं। वसाई मासूमियत से बोली। वसाई की बात पर वो संजीदा हुआ था, जबकि दिल की धड़कनें तेज हुई थी। नजर चुराते वो संजीदा हुआ। जो कहा है वो करे। वसाई, जो हुक्म साईं सरकार, कहते हुए वो वापस चली गई। वर्दा, मेरे लिए चाय लेकर आए और मेरे कपड़े रेडी कर दें। जी साईं सरकार। इसके साईं सरकार कहते ही वो मुस्कुराता हुआ ऊपर चला गया, जबकि वर्दा वहीं बैठ गई थी। इसे ये सब करना था कबीर शाह से जान छुड़वाने के लिए, तो ये सब करना कुछ भी नहीं था।
ہاں میں تیار ہوں یہ ضبط کرنے کے لیے۔ وسائی مجھے چائے بنانی ہے سائی سرکار کے لیے۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو وسائی سے بولی، بی بی سائی سرکار کی چائے خاص ہوتی ہے، پتی تیز، چینی کم اور دودھ خالص۔ ہاں ٹھیک ہے کہہ کر وہ چائے بنانے لگی۔ السلام علیکم آئی جی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے کبیر شاہ صاحب؟ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک ویڈیو بھیج رہی ہیں، بہت پرشوق انسان ہیں آپ، اس ویڈیو کو دیکھ کر فیصلہ کرو۔ بلکہ فیصلہ ہو چکا ہے، ویڈیو دیکھو اور 1 گھنٹے کے اندر اندر استعفیٰ دے دو۔ وجہ بہت ذاتی ہے آئی جی صاحب کی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا، ارے ارے آپ تو غصہ ہی ہو گئے، پہلے اپنے کارناموں کی ویڈیو تو دیکھ لیں، پھر اگر آپ استعفیٰ نہ دیں سکے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو بھابھی جی اور آپ کی پیاری بیٹی سوما کو بھیجنے ہیں میں نے، اور سوشل میڈیا کی سپیڈ تو آپ جانتے ہی ہیں آئی جی صاحب۔ وہ ٹھک سے فون بند کر چکا تھا، جبکہ کبیر شاہ سکون سے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر انتظار کرنے لگا۔ اس کا انتظار طویل نہیں ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ فون کی اسکرین دیکھتے مسکرایا، اس کے بعد 2 3 اور پھر اس کا فون مسلسل بجتا چلا گیا۔ سامنے دیوار پر لگی LED پر نیوز چینل چل رہا تھا، اور یقیناً جس خبر کا وہ منتظر تھا وہ جلد آنے والی تھی۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ سوئیوں کے ہونے والے ملاپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ آئی جی سنت اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے، وجہ ذاتی بتائی گئی ہے۔ وہ مسلسل بجتے فون کو ریسیو کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اس شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ چائے تھی یا پائے جو آپ پورے 20 منٹ کے بعد لے کر حاضر ہوئی ہیں؟ وہ مجھے دودھ نہیں مل رہا تھا، اور پھر مجھے پہلی دفعہ تھی تو اس لیے ایسا ہوا۔ انگلیاں مروڑتے وہ ہلکی سی آواز میں بولی تھی۔ مدھم سی مسکراہٹ بکھری تھی کرم شاہ کے ہونٹوں پر۔ چلے چیک کرتے ہیں آپ کو چائے بنانا آتی بھی ہے یا نہیں۔ چائے کا پیالہ گھونٹ بھرتے وہ پھر سے مسکرایا تھا، یقیناً چائے اس کی مرضی کی تھی۔ ہلکا سا سر کو خم دے کر وہ سنجیدہ ہوا تھا، تو چائے وسائی سے پوچھ کر بنائی ہے؟ آنکھیں اس کے چہرے پر ہی تھی۔ جی میں غلطی کرنے کی خیال نہیں ہوں، ایک اٹھایا غلط قدم مجھے یہاں ملازمہ بننے پر مجبور کر گیا ہے، تو دوسری غلطی کیسے کر سکتی ہوں میں؟ وردہ کا لہجہ سخت ہوا تھا اور آنکھیں کرم شاہ کی آنکھوں میں گاڑی تھی۔ کرم شاہ کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی، وہ تو صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، جبکہ مقابل تو کچھ اور ہی سمجھ سکتی تھی، لیکن جو بھی تھا یہ تو طے تھا کہ وہ اس انجان لڑکی کی مدد ضرور کرے گا۔ اگلے ہی لمحے وہ پھر سے نارمل ہوا تھا۔ گڈ، آپ کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شام 6:45 پر میں سینڈوچ لیتا ہوں فریش، اور رات 10 بجے رات کا کھانا کھاتا ہوں جو کہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ وسائی سے پوچھ کر بنا لے، میں وقت کا پابند ہوں اور میرا ہر کام وقت پر ہونا چاہیے۔ جی سائیں سرکار، وردہ نے چبا کر کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ کرم شاہ چائے پینے لگا، کیونکہ چائے وسائی کی چائے سے کہیں زیادہ مزیدار تھی۔ مسکراہٹ ابھی بھی اس کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ انجان سی روٹی یہ لڑکی اسے نہ جانے کیوں اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ پھر سے اس کو کسی کام سے بلانے کے لیے سوچنے لگا، یقیناً یہ 6 ماہ اچھے گزرنے کے۔ وہ اب دل سے ہنسا تھا، نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اسے خود بھی یاد نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے کب اور کیوں اس طرح دل سے مسکرایا تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ کپڑے لیے کمرے میں کے باہر کھڑی تھی۔ سائیں سرکار آپ کے کپڑے۔ وہ ہلکا سا دروازہ بجاتی اندر داخل ہوئی۔ یہ سارے کام تو بیویوں کرتی ہیں۔ وسائی کی بات ایک دم اس کے ذہن میں آئی، اور پھر وہ اس حسین جملے میں کہیں کھو سا گیا تھا جہاں وردہ اس کے کپڑے لیے کھڑی اور وہ تیار ہو رہا ہے، سجی سوری نئی نویلی دلہن، ہاتھوں میں لال چوڑیاں اور گہرے رنگ کی مہندی لگی ہے۔ وہ خوبصورت سے لال جوڑے میں ملبوس محبت سے اس کی باہوں میں سمائی شرما رہی ہے۔ کرم شاہ نے اپنے لب وردہ کے ہونٹوں پر رکھے تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل میرے دل کی ملکہ، وہ چاہت سے بولا تو وردہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ ارے میری طرف دیکھو نا، وہ چاہت سے پھر بھرپور لہجے میں بولا تھا۔
وہ حیران کھڑا وردہ کو گھور رہا تھا۔ وردہ کو گھبراہٹ ہونے لگی تو اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بچایا تو کرم شاہ حسین سپنے سے لوٹا، جہاں وہ سجی سوری نہیں بلکہ آنکھ بگولا ہوئے کھڑی تھی۔ آپ کے کپڑے سائیں سرکار، لہجہ وہی سخت کاٹ کھانے والا تھا۔ رکھ دیں اور جائیں۔ لمحے میں وہ خود کو سنبھال گیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وردہ غلط سمجھے۔